اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكارنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكارنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذنا وللمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك مجيب الدعوة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك مجيب الدعوة برحمتك يا أرحم الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. 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 اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذنا وللمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم غفور عزيز حليم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. 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 يا خالق الجنة والنار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رحيم يا جبار يا خالق يا بار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا وخلصنا من النار يا مجير يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. 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 يا خالق الجنة والنار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رحيم يا جبار. السلام عليكم. يا خالق يا بار اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا وخلصنا من النار يا مجير يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ولوالدي
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতু আশা করি আমজাদ এখান থেকে আজকে আমরা লাইভ জয়েন হইছেন পরবর্তীতে ওইবা সব বালা আছেন দাহরি বালা তাহতা আলহামদুলিল্লাহ আমিও বালা আছি খেনে বালা আছি এখনো হায়াতে বাঁচি আছি এখনো দুনিয়াতে আছি এখনো আমি শ্বাস ফলাইতাম ফররাম এখন আমি আল্লাহরে ডাকতাম ফরম আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমরা যে 7 জনের জানাজা পড়ছি 60 জন পুরুষ 3 জন মহিলা আল্লাহু আকবার দোয়া করি মহান রব্বুল আলামিন গেছেন আপনারা গেছে দোয়া চাই রামের লাগে আজকে লাইভ আইছি দেন দোয়া করতা আল্লাহ যাতে এই 7 জন আল্লাহ মাফ করে দিয়া জীবনের গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেন ফ্যামিলির জন্য আল্লাহ সবুর দান করেন আর তার জিন্দেগীর যা গুনাহ করছেন আল্লাহ মাফ করে দেন নেকি দিয়ে আল্লাহ পরিবর্তন করে দেন আল্লাহ তার জান্নাত দান করেন জান্নাতুল ফেরদাউস দান করে দেন শুক্রবারের দিন আজকে তার জানাজা হইছে তার ফ্যামিলি আত্মীয়স্বজন অনেকে কিন্তু কষ্ট মাঝে আছেন দুঃখের মাঝে আছেন তারা ফ্যামিলির লাভ ওয়ান যারা তারা অনেক বালা পাইছেন আজকে তার শেষ বিদায় এই মেঘর দিন শুক্রবারের দিন হাজার হাজার মানুষ ইসলামিক মসজিদ আপনারা জানেন ইউরোপের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট মসজিদ এই মসজিদে কয়েক হাজার হাজার মানুষ আমরা একলগে আইছি জুম্মার নামাজ আদায় করছি জানাজার নামাজ পড়ছি 7 জনের জানাজার নামাজ পড়িয়া আজকে তারা শেষ বিদায় দেওয়ার ইয়া রাব্বুল আলামিন তারা ফ্যামিলি আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধব অনেক আইসেন কলিগ হল আইসেন আইয়া কিন্তু তারা জানাজা আদায় হয়েছে জানাজা ফরার বাদে এখন তার ফ্যামিলি আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধবে লইয়া কয়েদ লইয়া দেইবা খবরস্থান লইয়া দেইবা নিয়া শেষ বিদায় দিবা আর যে সময় খবরত হইবা কিতাব হইবা আসসালামু আলাইকুম ইয়া আল্লাহ মুফতি সাহেব ওকে আমরা এর নিয়ামত এই মানুষের নিয়া কই তুইবা খবর নিয়া তুইবা আর কিতাব হইবা বিসমিল্লাহি আলা মিল্লাতি রাসূলুল্লাহ আর কিতাব হইবা মিনহা খালাকনাকুম ওয়া ফিহা নুঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা মানে আল্লাহর নামে রাসূলুল্লাহর দৌলত হইলা হে কইরা এই দোয়াটা কিন্তু আপনি আমি ফরম যারা জিন্দা আছি তারা কিন্তু আর একবার সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার কইতে পারতা না এই 7 জনের লাগি দোয়া করবা আল্লাহ তাতে তারা 7 জন আল্লাহ maaf করতা আর যত মুমিন মুসলমান আত্মীয়স্বজন মারা গেছেন আল্লাহ তারারে maaf করতা গতদিন কেন জানাজা পড়ছি আমরা আরো 7 জনের 5 জন আছিল গতদিন আর এই 5 জনের ভিতরে একজন আসলা মহিলা থাইন এবং থান বাচ্চা জন্ম হইছে বাচ্চা জন্ম হওয়ার কয়েক ঘন্টা বাদে বাচ্চাও মারা গেছেন মাও মারা গেছেন মা বাচ্চার জানাজা একলগে হইছে ইয়া রব এটাই লগি জিন্দেগি এটাই লগি লাইফ আমরা লগে ইনো ফাইলিছে আমরা ব্রিটেনের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আপনারা আমার পরিচিত ব্যক্তি মুফতি আব্দুল মুনতাকিম সাহেব আমার মায়ার ভাই বড় ভাই এখানে আমরা ফাইলিছে আলহামদুলিল্লাহ মিডিয়া ব্যক্তিত্ব আমি মুফতি সাহেবরে একটু কইমু মুফতি সাহেব আজকে আমরা 7 জনের জানাজা পড়লাম ভাই আমি নিজে জানাজা লাগি আইছেন এই যে 7 জনের জানাজা পড়লাম এরা তো আর একবার আইয়া সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বালা কোনো কাম করতে পারতা না একবার আইয়া দিলে আমি একটা মাদ্রাসা কিংবা তিনহাত হেল্প করব এটা তো পারতা না করতা কিংবা রমাদানে তো আর রমাদানের ফাইবার কোনো সুযোগ নাই আপনারা আমার এখনো সুযোগ আছে আপনি আমরা কোন রিমাইন্ডারটা আজকে দিবা প্লিজ একটা কইবা ইনশাআল্লাহ আল্লাহু আকবার আসলে আমি তো এদিকে যাচ্ছি আপনাকে হঠাৎ রাস্তা দিয়ে হঠাৎ পেয়ে গেছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুকরিয়া তো আসলে আমাদের আমিনুর ভাই অত্যন্ত সুন্দর মেসেজ দিয়ে থাকেন আর বিশেষত জীবন এবং মৃত্যুকে সামনে রেখে তিনি কথা বলেন তো আমি বলবো যে আমরা সবাই যেন একটু মৃত্যুকে স্মরণ করি আকফিরু যিকরা হাজিমিল লাজ্জাত আল মউত হাদিসের মধ্যে এসেছে সকল স্বাদকে যে জিনিস নিঃশেষ করে দেবে সেই স্বাদকে সম্পূর্ণরূপে শেষ করে দেবে যে জিনিস অর্থাৎ মৃত্যু এই মৃত্যুকে সবাই যেন আমরা বেশি বেশি পরিমাণে স্মরণ করি তো মৃত্যুকে যত বেশি স্মরণ করব দুনিয়ার লোভ ততই কমবে দুনিয়ার প্রতি আসক্তি ততই বেশি লোভ পাবে এবং আখিরাতের দিকে আমরা অগ্রসর হব এবং গুনাহ থেকে আমরা বেঁচে থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে ফরজ ওয়াজিব আদায় করা আল্লাহর হুকুম পালন করা আমাদের জন্য নেহায়েত সহজ হয়ে যাবে এই আজকের জানাজাগুলো এই মেসেজ দিয়ে গেল এবং প্রতি জুমআয় প্রতি জোহরে এখানে এত বেশি জানাজা হয় যে স্ট্যান্ডার্ড মসজিদের এই জানাজাগুলো দেখলে মনে হয় জীবন একটা খেলা এটার একটা বাস্তব নমুনা আমরা দেখতে পাই যাই হোক আমরা আলহামদুলিল্লাহ আজকে এই জানাজায় অংশগ্রহণ করেছি 7 জন মাইয়িতের কবরকে আল্লাহ তাআলা যেন বেহেশতের বাগান বানিয়ে দেন আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের সবাইকে জীবনের হকিকত বুঝার এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য আল্লাহ তাআলা তৌফিক দান করেন বিশেষভাবে আমি দোয়া করছি এবং আপনারাও যেন সবসময় দোয়ায় স্মরণ রাখেন আমিও দীর্ঘ লম্বা বাংলাদেশের এক সফরে ছিলাম প্রায় 1 মাসের সফরে ছিলাম বাংলাদেশে তো আজকে এসে আবারও আপনাদের সঙ্গে একটু জড়িত হতে পারলাম আজকের এই আমিনুর ভাইয়ের লাইভে আল্লাহ তাআলা সকলকে ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন মুফতি সাহেব জি আমরা তো এখনো দুনিয়াতে বাঁচিয়ে আছি
আমরা এই জানাজাতে কিতা শিক্ষা নিতাম পারি এবং কোন আমলটা আমরা সহজে করতাম পারি, যদি আপনি আমরা একটু তা কই। আসল হলো আমরা 5 ওয়াক্তের নামাজ নিয়মিত যেন আমরা আদায় করি, এটা হলো সবচেয়ে বড় ফরজ দায়িত্ব। এটা হলো আমাদের উপর একেবারেই নিহায়াত ফরজ দায়িত্ব। আর দ্বিতীয় হলো যদি প্রতিদিন সূরা মুলকের তিলাওয়াত আমরা করি, রাতে যদি সূরা মুলক তিলাওয়াত করি, তাহলে ইনশাআল্লাহ আযাবে কবর আল্লাহ তাআলা মাফ করে দেবেন। বিশেষ কিছু আমলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং গুণ রয়েছে। আর দ্বিতীয় হলো যে দুনিয়া বিমুখিতা, দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা, দুনিয়ার প্রতি আসক্তি যেন আমাদের অন্তরে না থাকে, এটা হলো আমাদের জন্য খুবই জরুরি বিষয়। তো সব সময় দুনিয়া যে একেবারে একটা ধ্বংসশীল দেশ, এখান থেকে যে চলে যেতে হবে আমাদেরকে, আর এটা সবসময় মনে রাখাটা জরুরি। এই যে হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে আকসিরু যিকরা হাজিমিল লাযাত আল মউত, সকল স্বাদকে যে জিনিস শেষ করে দেয় সেই মৃত্যুকে আমরা যেন বেশি বেশি পরিমাণে স্মরণ করি। তো মৃত্যুকে বেশি পরিমাণে আমরা স্মরণ করব, যাতে আমরা বেশি কাজ করার প্রতি আগ্রহী হতে পারি, আমরা বেশি আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি আমরা গ্রহণ করতে পারি। দ্বিতীয় হলো ছোটখাটো আমল যেগুলোকে আমরা মামুলি মনে করি, এগুলো যেন আমরা কখনো বাদ না দেই। এগুলো আমাদের জন্য বিশাল ভান্ডারে পরিণত হবে। এই রাস্তা থেকে কাঁটাযুক্ত কষ্টদায়ক কোনো জিনিস যদি আমরা সরিয়ে দিতে পারি, তাহলে এটা যে আখিরাতের জন্য আমার অনেক বড় পুঁজি সম্বল, এটা আমরা জানি। মুচকে হাসি দিয়ে কারোর সঙ্গে কথা বললাম, সালাম করলাম, এগুলো হলো আখিরাতের পুঁজি। আমরা এগুলো চলতে ফিরতে উঠতে বসতে এই কাজগুলো আমরা করতে পারি। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাস্তা দিয়ে যেতেন, বাজারে যেতেন, তো বলতেন কেন আমি বেশি পরিমাণ মানুষকে পাবো, সেখানে বেশি সংখ্যক মানুষকে অনায়াসে সালাম করতে পারবো। এই সালামের সুযোগটা গ্রহণ করার জন্য তিনি বাজারে যেতেন। তো এই যে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন এসে বলতেন দুল্লানি আলা আমালিন ইয়াদখুলুনিল জান্নাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ এমন একটা আমল বলে দিন যা জান্নাতে আমাকে ঢুকিয়ে দেয়। আমরা বলবো আমার দুনিয়ার উন্নতি কিভাবে হবে, আমাদের অন্যান্য দুনিয়ার উন্নতি কিভাবে হবে, দুনিয়ার লাভ কোন জিনিস দ্বারা হবে, দুনিয়ার বিজনেসের মধ্যে ইনকাম কিভাবে হবে, টাকা পয়সা কিভাবে বেশি পাবো, অমুক বেশি চালাক। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম সব সময় যতগুলো প্রশ্ন করতেন, একটা প্রশ্ন ছিল না এই আমলটা কেন করব। কেন বলতে কোনো একটা কোয়েশ্চনও 1 মিলিয়ন হাদিসের মধ্যে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। লিমা বলেননি যে আমি কি করতে পারি, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি কোন আমল করতে পারি যা আমাকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে। এর দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহু আজমাইনের কাছে, প্রত্যেক সাহাবীর কাছে আখিরাত ছিল মুখ্য এবং পরকাল ছিল আসল ওনাদের অভিলাষ, ওনাদের উদ্দেশ্য। ওনারা এই আখিরাতের সফলতা সেটা অর্জন করার জন্য চেষ্টা করতেন। হাদিসে কোরআন শরীফে যেমন আছে না, ওমান যুহজিহা আনিন নার ওয়া উদখিলাল জান্নাহ ফাকাদ ফাজ, জান্নাত জাহান্নাম থেকে যাকে মুক্তি দিয়ে দেওয়া হয়েছে, জান্নাতে যাকে প্রবেশ করার সুযোগ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ যার উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন সেই কামিয়াব। আর আমরা মনে করি সফলতার অনেকগুলো মাপকাঠি আমরা বানিয়ে ফেলেছি। তো প্রতিটি জানাজা আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়ে যায়, এই বার্তা দিয়ে যায় যে আমরা যাতে আখিরাতের প্রতি মনোনিবেশ করি। আল্লাহ তাআলা যেন তৌফিক দেন। শেখ আপনার এই কথা থেকে আমার মনে হয় সাহাবী হলে চিন্তা করতে জান্নাতে কিভাবে সহজে যাইতা। জি। আর এখন আমার নিজেরও অনেক সময় মনে হয়, কিংবা আমরা জানি না কেন এটা রং অন্য না কিতা, আমরা অনেক মেজরিটি মনে হয় একটু ভিতরে আয় যে আমরা কিভাবে সহজে কুটিপুটি হইতাম পারি, কিভাবে বড় লোক হইতাম পারি, মানে আনতাম পারি, ক্ষমতার মালিক হইতাম পারি, চেয়ারম্যান হইতাম পারি, সব ছেড়ে চলে যেতে হবে। আসলে দুনিয়া বিমুখিতা, মানে হাদিসের মধ্যে এসেছে হুব্বুদ দুনিয়া রাসু কুল্লি খাতিয়া, দুনিয়ার আসক্তি সকল পাপের মূল। সকল গুনাহের পেছনে আপনি যদি তালাশ করেন, ঘুষ যে খায় সে সুদ যে খায়, হারাম যে ভক্ষণ করে, দুর্নীতি যে করে, এই সবগুলো গুনাহের পেছনে আপনি খুঁজে পাবেন দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা, দুনিয়ার মোহাব্বত। এটা দুর্নীতি করে ঠেকা বানাইয়া কোন ফায়দা হয়? তো ফায়দা তো আর নাই, পরে এটা আযাব হয়ে যায়। দুনিয়ার জীবনেও এটা ভয়াবহ আযাব হয় এবং দুনিয়ার জীবনে এই হারাম ভক্ষণ আমাদেরকে ছাড়ে না, ছাড়ে না, মানে আমাদের পরিণতি খুব খারাপ করে। একটু ক্ষমতা পেয়ে গেলাম, পদ পেয়ে গেলাম, সুযোগ সুবিধা পেয়ে গেলাম, তো সাথে সাথে হারামখোরি আরম্ভ হয়ে গেল। তো আমাদের উস্তাদ হযরত মুফতি রফি উসমানী সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেছিলেন যে আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো যে হারামখোরি আর কাম চুরি। একটা কথা বলছিলেন যে কাজ চুরি করা, দায়িত্ব পরিপূর্ণরূপে পালন না করা এবং হারামখোরি, এটা প্রত্যেক জায়গায় কোন জিনিসটা আমি বক্ষণ করছি, আমি ধোঁকা দিচ্ছি, প্রতারণা করছি, দুর্নীতি। এই যে দুর্নীতি সর্বত্র আমরা দেখতে পাই। দোকানে যে কাজ করে সে কাজ কম দেয় এবং বেতন পুরোপুরি নিতে চায়। তো এটা থেকে আমাদেরকে বেঁচে আসতে হবে। তো দুনিয়ার জীবনের প্রতি ভালোবাসা এবং আসক্তি থেকে
মুক্তি লাভ হলো আখিরাতের জন্য সবচেয়ে বড় প্রিপারেশন। আমি যেটা মনে করি বর্তমান সময়ে মানুষ বেশিরভাগ গুনাহের মধ্যে পতিত হচ্ছে শুধু দুনিয়ার প্রতি অধিক ভালোবাসা এবং মহব্বতের কারণে। আর এর জন্য মৃত্যুকে বেশি স্মরণ করা এবং সত্যিকার অর্থে আল্লাহওয়ালা যারা তাদের নিকট সান্নিধ্য অবলম্বন করা, সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসারী মানুষ যারা, আল্লাহওয়ালা যারা, আখিরাতের চিন্তা যাদের সব সময় অন্তরে রয়েছে, তাদের সান্নিধ্যে যদি আমরা সময় বেশি কাটাই, কোরআন হাদিসের আলোচনা যদি আমরা বেশি শুনি, হাদিস যদি পড়ি, তাফসীর যদি আমরা পাঠ করি, তাহলে ইনশাআল্লাহ তাআলা আস্তে আস্তে আমাদের দিনী উন্নতি সাধিত হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক যেন দান করেন। জাযাকাল্লাহ খাইরান। সেখানে আপনাদের আপনাদের রিমাইন্ডার করতাম স্যারাম যে তুই গিয়া আপনি আমারে মনে করে দিবা যদি আমার রং হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে আমার মতে আপনারা কাছে তো শুনিও শিখছি যে এমন কোন হাদিসও কইছেন না যে আপনি যদি যেমন ধরুক চ্যারিটি না দেন কিংবা বালা কাম করেন না আপনার ইমান নষ্ট হয়ে যাবে, এরকম কোনো কথা হয়েছে না। কিন্তু এটা এরকম একটা হাদিস আছে না যে মানুষ মুমিন নমাজ যদি সারি দেয়, নমাজ যদি পড়ে না, বিটুইন নমাজের মাঝে লাগি মুসলমান এবং কাফিরের মধ্যে পার্থক্য আপনি আমরা একটু আরো ক্লিয়ার করে দিন। আমরা ভাই বোন এখনো জিন্দা আছে, আমরা বুঝতাম পারবো। আমরা অনেকে মনে করি, আমি লগে ওটাও আপনারা কইলাই নমাজ না পড়লে কি হবে, আমার তো ইমান আছে। এই কথাটা যেন কত বড় জঘন্য কথা, আপনি একটু আমরা একটু ক্লিয়ার করেন প্লিজ। আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা হাদিসের মধ্যে এসেছে যে ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ছেড়ে দিল ফাকাদ কাফার, সে কুফর কাফির সুলভ কাজ করলো। আর মুমিন আর মুনাফিকের মধ্যে, কাফিরের মধ্যে পার্থক্য হলো নামাজ। তো যাই হোক, এখানে এই কাজটাকে মারাত্মক কুফরি কাজ বলা হয়েছে, কুফর সুলভ কাজ বলা হয়েছে। এই জন্য উলামায়ে কেরাম বলেছেন যে যদিও সম্পূর্ণরূপে ঈমান হারা হয়ে যাবে না, ঈমান যদি ভিতরে থাকে হয়তো ঈমান থেকে থাকবে, কিন্তু সে সম্পূর্ণ কুফরের দ্বার প্রান্তে উপনীত। একজন মানুষের কিয়ামতের দিন এটা সাক্ষী দেওয়া হবে হাদিসের মধ্যে, যে মসজিদে আসে আল্লাহর নবী বলছেন তোমরা তার মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পারবে। যে মসজিদে নিয়মিত আসে তার জন্য এই সাক্ষ্যটা দেওয়া সম্ভব যে উনি মুসলমান। তো আমাদের ইমানের পরিচয় হলো নামাজ, আর ইমানের পরই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে বড় ফরজ আমল হলো, আবশ্যকীয় আমল হলো নামাজ। তো এরপরে আল্লাহর কুররাতু আইনি ফিস সালাহ, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে আমার অন্তরাত্মার প্রশান্তি নামাজের মধ্যে নিহিত। রূহানি খোরাক, যেটা রূহের আত্মার প্রশান্তি, নামাজের মধ্যে নিহিত রয়েছে। আর এই নামাজের ব্যাপারে তো জিজ্ঞাসা নিব কিয়ামতের দিন একটা কোয়েশ্চন আছে, আউয়ালু মা ইউহাসাবু ফি ইয়াউমিল কিয়ামাতি আস-সালাহ, সর্বপ্রথম যে জিনিসের হিসাব নেওয়া হবে সেটা হবে নামাজের হিসাব নেওয়া হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রক্ষা করুন, আমাকেও টাইম মতো নামাজ আদায় করার জন্য আল্লাহ পাক তৌফিক দান করেন, আপনাদের সবাইকে যেন তৌফিক দান করেন। এটা আমি বলবো যে সকল পাপ কাজ থেকে নামাজ মানুষকে বাধা দেয়, রক্ষা করে। ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার। তো জুমআর দিন আমরা এই প্রতিজ্ঞা করি আমরা যেন নামাজ না ছেড়ে দেব, ভবিষ্যতে কোনোদিন যেন নামাজ না ছাড়ি, ভবিষ্যতে কোনোদিন নামাজ পড়ার ব্যাপারে আমরা একটা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যে 5 ওয়াক্তের নামাজ আমরা নিয়মিত পড়বো। আপনি দেখবেন পাকি না পাকির প্রতি খেয়াল অটোমেটিকলি হয়ে যাবে। যদি 5 ওয়াক্তের নামাজ কেউ পড়ে তাহলে সে সব সময় নাপাক থাকতে পারবে না, হাজারো গুনাহ থেকে সে বেঁচে যাবে। যে আমাকে পরবর্তী নামাজে যেতে হবে, এখন যদি আমি কোনো গুনাহ আবার কোনো গুনাহ যদি পতিত হই তাহলে আমার নামাজ মিস হয়ে যাবে, আমার কাপড় যদি নাপাক হয়ে যায় তা আমি নামাজ পড়তে পারবো না। আমাদের দেশে অনেকে আবার বলে যে আমার কাপড় ভালো না, এটা বলে সে মনে করে নামাজ না পড়ার বৈধতার সনদ নিয়ে নেন। আউযুবিল্লাহ, কথা বললেই বলবে আপনি নামাজে আসেন ভাই, কাপড় ভালো না, খারাপ, মানে এই কথাটা বলে অনেকে কিন্তু নামাজ পড়তে চায় না। এটা কত বড় ভয়াবহ গুনাহ যে ইমানের পরে সবচেয়ে বড় ফরজ দায়িত্ব হলো নামাজ। আর এই নামাজ যদি আমরা পড়ি ইনশাআল্লাহ তাআলা হাজারো গুনাহ থেকে আমরা বেঁচে যাব এবং ইনশাআল্লাহ অশ্লীলতা থেকে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা মুক্তি দান করবেন। মুফতি সাহেব আরো কান দিছি তারে খে গ্যারান্টি দিল যে নামাজ আমার এখন কাফর বালা না ফররাম না, কিংবা আমি ফরে ফরমুনে এই ফরে জেনে ফরমু এই ফরে ফরার গ্যারান্টিটা তান্ডে খে দিল যে আমি ফরে বাসমু তো সময় ইগুর তো কোনো গ্যারান্টি নাই, স্যার কোনো গ্যারান্টি নাই, এক মুহূর্তের গ্যারান্টি নাই। এইভাবে কত মানুষ দুনিয়া থেকে তওবা করব বলে এই আশার উপর অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন। হঠাৎ করে সকালে মানুষ ভালো বের হয়ে যায়, আর প্রতিদিন বাংলাদেশে তো 50,000 মানুষ আমি শুনেছি এক রিপোর্টে প্রতি বছর অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। প্রায় প্রতি 1 বছরে 50,000 মানুষ অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। এরা তো বের হয় সুস্থ অবস্থায়, ভালো অবস্থায়, একটু পরেই বাড়িতে ফিরবে বা কোথাও গিয়ে আশ্রয় নিবে। তো এই ধরনের মানুষই তো 50,000-এর সমান যারা আমাদের দেশে মারা যায়। তো বিদেশেও পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই, এত উন্নত দেশ কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টে অনেকেরই মৃত্যু হয়ে যায়। তো আমরা যে কোনো সময় আমাদের মৃত্যু, এরপর অহরহ প্রতিদিন কালকেই ভালো ছিলেন আজকে আবার নাই, একেবারে আমাদের সাথী সঙ্গীদের মধ্যে
যে হুকা তো অনেকেই মারা গিয়ে থাকেন। তো এটা আমরা প্রতিনিয়ত অহরহ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভালো সুস্থ মানুষ মৃত্যুর সময় যখন আসে এক সেকেন্ডও দেরি হয় না। সুতরাং তওবা করার জন্য আর নামাজি হওয়ার জন্য দেরি করার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাদেরকেও তৌফিক দান করুন। জাযাকাল্লাহ শেখ, আমি আপনার কাছে 2-3টা দোয়া চাই। এর ভিতরে একটা হইল গিয়া, আমি গত শুক্রবারে আমার ওয়াইফের একটা শরীর খারাপ করছি। গত কয়েকদিন আগে দেখছিল একটা স্ট্যাটাস দিতাম, এক সপ্তাহ হসপিটাল আসতাম, আবার হসপিটাল থেকে ঘর আইছিলাম। গত শুক্রবারে আবার শরীর খারাপ করছে, বাদে হসপিটাল লইয়া গেছি। যাওয়ার বাদে আমরা লইয়া গেছি, কিন্তু আমার ওয়াইফের খালি শুধু তার শ্বাস ফলাইতে একটু কষ্ট করে আর বুকুর পেটের সাইডে বেদনা করে। লইয়া যাওয়ার বাদে তারা ইমার্জেন্সি কত সময় দেখছেন, চেকিং করার বাদে তারা লগালগ আইসিউর মধ্যে নিয়ে হারা দিচ্ছেন। আমার ওয়াইফ প্রায় 2-3 দিন আইসিউর মাঝে আসলা। দোয়া করবা আল্লাহ তাআলা শিফা কামিলা আজিলা যেন দান করেন। কিডনির মাঝে প্রবলেম, আল্লাহ তাআলা যেন আপনার প্রবলেম। এখন হসপিটাল আসছেন, ইমিডিয়েট পরে অনেক মানুষ এরকম আছেন হসপিটালও দেখছি যারা মানে আমরা বুঝি না যে আমরা সুস্থতা কত বড় নিয়ামত। আল্লাহ তাআলা এই সুস্থতার কদর করার, সুস্থতার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার প্রতিনিয়ত যেন তৌফিক দান করেন। এই যে এক পা তুলে যে হাঁটতে পারছি, ওই মানুষকে জিজ্ঞাসা করেন যে গাড়ি থেকে বের হয়ে মসজিদ পর্যন্ত, ঘর পর্যন্ত তাকে মানুষ মানে সাহায্য করতে হয়, সহযোগিতা করতে হয়, ধরে নিয়ে যেতে হয়। তো সে বলতে পারে যে এক পা তোলার কি পরিমাণ কদর। আমরা যে 24 ঘন্টায় যে পায়ে হাঁটতে পারি, গাড়ি থেকে নেমে ঘর পর্যন্ত যেতে পারি, এই সমস্ত নিয়ামত যেগুলো স্বাস্থ্যের আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা দান করেছেন, সুস্বাস্থ্যের, এগুলোর সাধারণত আমরা শুকরিয়া আদায় করি না। এই যে আমি উঠে যেতে পারলাম, বসা থেকে উঠতে পারলাম, এর জন্য কোনোদিন আলহামদুলিল্লাহ বলার সুযোগ হয় না। সেটা লগে আমি কই আমার ওয়াইফের কিন্তু জানি আজ কয়দিন ধরে অক্সিজেন লাগাই লাগছে। অক্সিজেনের মাঝে আসুন, শ্বাস টেনে পালাইতে পারলাম না। আপনারা সবাই একটু দোয়া করবেন, আমি অন্তর দিয়ে জি আল্লাহু আকবার। শ্বাস প্রতি শ্বাস নেওয়া ছাড়া প্রত্যেকটা এক একটা নিয়ামত। এক শ্বাসের মধ্যে উলামায়ে কেরাম বলেছেন 2-2টা নিয়ামত। এই শ্বাসটা ভেতরে নিয়ে যেতে পারা, বের করতে পারা, এই দুটোটা আলাদা আলাদা। এক শ্বাসের মধ্যে, প্রতি নিঃশ্বাসের মধ্যে 2-2টি নিয়ামত রয়েছে। তো মানুষ আরো হাজার হাজার নিয়ামত প্রতিনিয়ত বৃষ্টির মতো আমাদের উপর বর্ষণ হচ্ছে। তো এই সবগুলো নিয়ামত, কোটি কোটি নিয়ামত, এই যে পুরো সিস্টেম আল্লাহ ওয়ার্ল্ডের রেখেছেন। তো অক্সিজেন আমাদের কাজ করছে, শ্বাস প্রশ্বাস আমাদের কাজ করছে, সারা দুনিয়াতে আমরা অক্সিজেন পাচ্ছি। আমরা যে বেঁচে আছি, ব্রেন কাজ করছে, এবং প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, প্রত্যেকটা মেশিনারি আমাদের কাজ করছে। এই সবগুলো আল্লাহর নিয়ামত। আমি যখন হসপিটালে ছিলাম তখন আমি কিছুটা সামান্য হয়তো উপলব্ধি করতে পেরেছি যে সুস্থতার নিয়ামত যে সবচেয়ে বড় নিয়ামত। আর হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে নি'মাতানি মাগবুনুন ফীহিমা কাসীরুম মিনান নাস আস-সিহহাতু ওয়াল ফারাগ, আও কামা ক্বালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। দুটি নিয়ামত যেগুলো সম্পর্কে, দুটি নিয়ামত সম্পর্কে বেশিরভাগ মানুষ গাফিলতির মধ্যে, অলসতার মধ্যে, উদাসীনতার মধ্যে, ভুলের মধ্যে, অর্থাৎ যতক্ষণ আছে থাকা অবস্থায় নিয়ামতের কোনো মূল্য অনুধাবন করতে পারে না, কদর করতে পারে না, মূল্য অনুধাবনই করতে পারে না। তো এই দুটি নিয়ামত হলো, একটা হলো সুস্বাস্থ্য, ফ্রি টাইম, এই দুটো নিয়ামত। তো ফ্রি টাইম ব্যস্ত হওয়ার পরই বুঝতে পারা যায় যে ফ্রি থাকার নিয়ামত কত বড় নিয়ামত। আর সুস্বাস্থ্যের নিয়ামত এটা অসুস্থ হওয়ার পরই কেবল বুঝতে পারা যায়, সম্ভব হয়। তো আমি অনুরোধ করব যে আমরা যেন সুস্বাস্থ্যের নিয়ামতের উপর সবসময় আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু ওয়া লাকাশ শুকর আমরা বেশি বেশি করে পড়ি, এবং সব সময় প্রতিনিয়ত চলতে ফিরতে, উঠতে বসতে আমরা সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। আরেকটা শুধু আমল আজকের জন্য বলে, একটা তো হলো আপনার ওয়াইফের জন্য আমরা দিল থেকে, অন্তর থেকে দোয়া করি, এবং জুমআর দিন আল্লাহ দোয়া কবুল করবেন সকল অসুস্থদের জন্য, এবং আমিনুর ভাইয়ের ওয়াইফের জন্য আমরা অন্তর দিয়ে দোয়া করছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন ওনাকে পরিপূর্ণ শিফা দান করেন, দ্রুত শিফা দান করেন, এবং সুস্থতার নিয়ামত দ্বারা যেন ওনাকে ধন্য করেন। আর জুমআর দিন একটা আমল বেশি পরিমাণে করার জন্য আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। এটা এই সময়ে হয়তো যারা পড়বেন আমিও সওয়াবে শরীক হব। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইন্না আফদালা আইয়ামিকুম ইয়াউমুল জুমআ, সবচেয়ে উত্তম দিন হলো, শ্রেষ্ঠ দিন হলো জুমআর দিন। ফাকসিরু ফীহি আলাইয়া সালাতান, সুতরাং পবিত্র জুমআর দিনে তোমরা আমি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অধিক পরিমাণে, বেশি পরিমাণে দরুদ শরীফ পাঠ করো, সালাত ও সালাম পেশ করো। তো আমরা সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল্লাম এতটুকু, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ, এতটুকু আমরা বারবার পড়ি। উলামায়ে কেরাম বলেছেন এই যে জুমআর দিন বেশি পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়ার যে হুকুম দেওয়া হয়েছে হাদিসের মধ্যে, এই হাদিসের উপর বেশি পরিমাণে পড়ার যে নির্দেশ, এর উপর আমল কখন হবে? অন্তত 300 বার যদি আমরা পড়তে পারি। আর এটা সংক্ষিপ্ত আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ এতটুকু পড়ে নিলেও হবে, অথবা সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লাম, এতটুকু আপনারা সংক্ষিপ্ত একটি দরুদ শরীফ, যে কোনো দরুদ শরীফ আপনারা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন নাবিয়্যিল উম্মিয়্যিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লাম, যে কোনো একটি দরুদ শরীফ
প্রত্যেকটি দরুদ শরীফের অর্থ আলহামদুলিল্লাহ সঠিক। আপনারা দরুদ শরীফের মধ্যে হতে যেটা সহজ হয় বাছাই করে একটি দরুদ শরীফ আপনারা মিনিমাম 300 বার আজকের দিনে পড়ার চেষ্টা করবেন। এটার দ্বারা কতটুকু যে বেশি ফায়দা, অনেক উলামায়ে কেরাম 1000 বার ওই দিন পড়ার চেষ্টা করে থাকেন, কারণ বেশি পরিমাণে পড়ার কথা কোন না কোন রিজন তো আছে। এজন্য আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম দিয়েছেন, নির্দেশনা দিয়েছেন যে আজকের দিনে বেশি পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়লে সওয়াব কি হয়। তো পবিত্র জুমআর দিন থেকে এই সুবর্ণ সুযোগ, স্বর্ণালী সুযোগ গ্রহণ করে আমার আখিরাতকে সমৃদ্ধ করার আর আমলনামাকে অসংখ্য অগণিত নেকি দ্বারা সমৃদ্ধ করার আর নেকি সঞ্চয়ের সুযোগ গ্রহণ করার আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যেন তৌফিক দান করেন, এই একটা আমল বলছি। জাযাকাল্লাহ শেখ, আমি আপনার কাছে একটা রিকোয়েস্ট করব, লাস্ট রিকোয়েস্ট, এটা লাস্টে করব। একটা হইল কি আপনি আমরা যদি দুই একটা দোয়া বাতিয়ে দিন, একটা দোয়া হইল কি আমাদের সুস্থতা থাকার, আমাদের একটা আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এইরকম ছোট যদি আমরা দুই একটা আমলের কথা হইয়া দিন, সুস্থ থাকার লাগে একটা দোয়া, ইমানে মৃত্যুয়ার লাগি কিংবা ইমানের সাথে থাকার লাগি একটা দোয়া, আর বাদ হইল কি আমরা যিনি মুর্দেগান হল আছেন, মা বাপ যারা মারা গেছেন, মুমিন মুসলমান মারা গেছেন, তারা লাগে আমরা কোন দোয়া করতাম পারি, আর আমরা নিজের লাগি জান্নাত চাইতাম, জাহান্নাম থেকে ফানা চাইতাম, কোন দোয়া ছোট ছোট কয়টা যদি দোয়া আমরা মনে করে দিন যেটা আমরা অনেক ফায়দা হইব প্লিজ। তো আপনি একটা ইমানের কথা বলেছেন, তো আপনারা যদি অনেকগুলো দোয়া আপনারা পড়তে পারেন, রাদিতু বিল্লাহি রাব্বান ওয়া বিল ইসলামি দীনান ওয়া বিমুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবিয়্যা, সকাল বিকাল 3 বার পড়বেন। আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বেশি করে পড়বেন, এটা মানে আফদালুয যিকরি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ইনশাআল্লাহ এর দ্বারা ইমানের হেফাজত আল্লাহ তাআলা করবেন। মিসওয়াক বেশি করে যদি আমরা করি তাহলে ইমানের সাথে খাতিমা বিল খায়র হয়। মিসওয়াকের অসংখ্য অগণিত ফায়দা, এর মধ্যে একটা ফায়দা হলো খাতিমা বিল খায়র নসিব হয়। তো আমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এটা বেশি পরিমাণে পড়বো, অনেক বেশি পরিমাণে পড়বো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা মরার সময় কালিমা নসিব করবেন ইনশাআল্লাহ। আর আরো অনেক অন্যান্য আমল আছে যেগুলো আমরা করতে পারি। আর আরেকটা দোয়া আপনি চেয়েছিলেন জান্নাত সওয়াল লাগি, জাহান্নাম থেকে কিভাবে, কোন দোয়া শর্ট, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাহ ওয়া আউযু বিকা মিনান নার, এটা সহজ। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাহ ওয়া আউযু বিকা মিনান নার। আর সুস্থ থাকার জন্য আমাদের উস্তাদ মুফতি রফি উসমানী সাহেব, মুফতি আজম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি পড়তেন, আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা তামামাল আফিয়া ওয়া নাসআলুকা দাওয়ামাল আফিয়া ওয়া নাসআলুকা শুকরা আলাল আফিয়া ওয়া নাসআলুকাল গিনা আনিন নাস। اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس। এই দোয়াটি পড়ার চেষ্টা করবেন, অথবা নিজের ভাষায় আপনি সুস্থতার জন্য আলহামদুলিল্লাহ বলবেন, اللهم إني أسألك العافية في بدني وفي سمعي وفي بصري। অনেকগুলো দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আপনারা হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির একটি কিতাব রয়েছে মুনাজাতে মকবুল, মানে কোরআন হাদিস থেকে নির্বাচিত দোয়াগুলোকে 7 ভাগে ভাগ করে সপ্তাহের 7 দিনে তিনি ভাগ করে দিয়েছেন। এই মুনাজাতে মকবুল আপনারা পড়বেন, হিসনুল মুসলিম আপনারা পড়বেন, আল্লাহ তাআলা যেন তৌফিক দান করেন। আমিন। অথচ আরেকটা ছোট দোয়া আছে, দোয়ার বুক আছে হিসনুল মুসলিম, হিসনুল মুসলিম এটাও বলছি আমি যে এটা পড়তে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা শেখ, আমরা তো গুনাহগার, কন্টিনিউ গুনাহ হয়ে যায়, এমন কোন ছোট আমল আছে যেটা করলে আমরা গুনাহ থেকে সবসময় গুনাহ থেকে বাঁচতাম পারি, কিংবা আমরা গুনাহটা দেশে করে লইছি, এমন কোন ইস্তেগফার আছে যেটা একবারে শর্ট কুইকলি কইতাম পারি, ওযুও লাগে না, যায় নামাজও বুয়া লাগে না, মসজিদও যাওয়া লাগে না, আরতে বইতে পড়তাম পারি, আর এটা আমরা গুনাহ থেকে আল্লাহ আমরারে বাঁচিয়ে রাখেন। ডেইলি 100 বার সবাই পড়বেন, আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবিন ওয়া আতুবু ইলাইহি। এটা 100 বার পড়ার পরামর্শ উলামায়ে কেরাম দিয়েছেন। বড় বড় উলামায়ে কেরাম সবাইকে পরামর্শ দিয়েছেন যে সকল মুসলমান যেন প্রতিদিন মিনিমাম 100 টাইমস এটা পড়ার চেষ্টা আমরা করি। আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবিন ওয়া আতুবু ইলাইহি, আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবিন ওয়া আতুবু ইলাইহি, অথবা শুধু আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ এটাও যদি পড়েন, আর 3 বার যদি সকালে বিকালে কেউ পড়েন তাহলে ডাইরেক্ট সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, যেটাকে সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার বলা হয়। আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বি লা ইলাহা ইল্লা আনতা خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت। এটা আপনারা একটু চেষ্টা করলেই শিখে নেবেন। সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার, আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বি লা ইলাহা ইল্লা আনতা خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمة أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي أبوء لك بذنبي
ফাগফির লি ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনুবা ইল্লা আনতা। আপনারা ভালো কিতাব দেখে, সঠিক কিতাব দেখে প্রত্যেক মুসলমান সকালে যদি কেউ পড়ে নেন, একবার বিকালে পড়ে নেন, ইনশাআল্লাহ ওই দিন মারা গেলে সুজা জান্নাতে প্রবেশ করবেন। সুবহানাল্লাহ। তিনবারের কথা অনেকে বলেছেন, আসলে হাদিসে তিনবারের কথা বলা হয়নি, একবার পড়লেই হবে ইনশাআল্লাহ। যদি সকাল বিকাল আমরা এইটা পড়ে নেই, তাহলে ওই দিনে মারা গেলে জান্নাতে যাওয়া নিশ্চিত ইনশাআল্লাহ। জি ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ তাআলা যেন তৌফিক দান করেন। এই ছোট ছোট আমলগুলো আমাদের উস্তাদ আরেকজন দারুল উলুম করাচির প্রধান মুফতি ছিলেন, এখনো আছেন, আমল মুখতাসার সাহাব জিয়াদা এই নামে একটা কিতাব ছোট্ট লিখেছেন। তো মাশাআল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম। আজকে টাওয়ার হামলেস কাউন্সিলের স্পিকার সাহেবকে পেয়ে গেছি। আমরা কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব, সুবহানাল্লাহ, মায়ের ভাই সাইফুদ্দিন খালিদ আমার অভিভাবক এবং এই কমিউনিটির একজন অভিভাবক, এবং আমি মনে করি উনি এত সময় যে নসিহতটা দিচ্ছেন, আমি আসলে মাঝখান থেকে আইয়া ইন্টারভিউ করে লিছি, সিনসিয়ার অ্যাপোলজি, বাট আমার খুব ভালো লাগছে। এবং আমি মনে করি যে এই নসিহা যদি আমরা ভাই হলে, দিনী ভাই হলে, বইন হলে যদি এটলিস্ট মানিয়া চলেন, ইনশাআল্লাহ দুনিয়া এবং আখেরাত আমরা অবশ্যই আল্লাহ আমরা ব্লেসড করবা। সো আপনারা সবাই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। অন বিহাফ অফ মাইসেলফ, my family, and on behalf of London Borough of Tower Hamlets. জাযাকাল্লাহ খাইরান। আমি স্পিকার সাহেবের একটা জিনিস কইতাম সালাম। আসলে আমরা মানে কিতা কইমু, এমন এক দেশ আছে যে দেশ হইল কি আমরা অনেক সময় কইতাম মুসলমানের দেশ না, কিন্তু এর বাদেও আল্লাহ আমরা মুসলমান ভাই নকলে এমন এমন পজিশনে রাখছই যেখানে আমরা তার প্রাউড ফিল করতাম পারি, আর তার মাধ্যমে আমরা এই কমিউনিটি অনেক ফায়দা হয়। এর ভিতরে লাগি আমরা এই সাইফুদ্দিন ভাই যেই আমরা টাওয়ার হামলেসের কাউন্সিলর এবং স্পিকারও আলহামদুলিল্লাহ বাইরে কইমু। আজকে কিন্তু 60 জনের জানাজা পড়ছি, 60 জনের জানাজা পড়ছি। এগুলা কাউন্সিলর হোকা, এমপি হোকা, মেয়র হোকা, সবর কিন্তু একদিন এই জানাজা দিয়া যাওয়া লাগবো। আর এই জানাজার মাধ্যমে সব শেষ বিদায় দেওয়া হইব। আজ আপনি একজন কাউন্সিলর, স্পিকার হিসাবে, কাউন্সিলর হিসাবে, একজন কমিউনিটি লিডার হিসাবে, যারা আমরা দুনিয়াতে এখনো আছি, যারা লাইভ দেখা, তারা উদ্দেশ্যে আপনি কোন মেসেজটা দিবা একটু কইবা? আমার একটাও মেসেজ, কুনতুম খায়রা উম্মতি উখরিজাত লিন-নাস তা'মুরুনা বিল মারুফ ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার। তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানব জাতির কল্যাণের জন্য, তোমরা সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে মানুষদেরকে বিরত রাখবে। আল্লাহর রাসূল মক্কা থেকে যখন মদিনায় হিজরত করেন, মদিনায় হিজরত করার পরে মদিনাতেই উনি রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করেছেন, মদিনাতেই উনি ইসলামিক খিলাফতের ক্যাপিটাল নির্ধারণ করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত মদিনাতেই উনি মারা গেছেন। তার মানে কি, আমরা বাংলাদেশ থেকে বা দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে এখানে এসে সেটেল হয়েছি, এইখানের মাটি এবং মানুষের সাথে আমাদেরকে মিশে যেতে হবে, এইখানের মাটি এবং মানুষের কল্যাণের জন্য আমরা নিবেদিত থাকব। যদি এটা করতে পারি, তাহলে ওই যে কোরআন শরীফে তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানব জাতির কল্যাণের জন্য, এটা আশা করি আমরা কিছুটা হইলেও পূরণ করতে পারবো। আমি মনে করি আমি সহ কমিউনিটির সবাই এবং যারা আমরা বাইরে থেকে আসতেছি, এই দেশকে নিজের দেশ হিসাবে মনে করা দরকার। এই দেশ আমাদের বাচ্চাদের জন্মস্থান, এই দেশ আমাদের নাতিপুতিদের জন্মস্থান হবে। এই দেশে রিগার্ডলেস অফ রেস, রিলিজিয়ন, পলিটিক্যাল অপিনিয়ন যদি মানুষের জন্য আমরা কাজ করতে পারি, তাহলে ইনশাআল্লাহ একজন মুসলিম হিসাবে কিছুটা হইলেও আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারবো। আই এম ভেরি গ্রেটফুল টু ইউ এন্ড মুফতি সাহেব ফর ইউর টাইম, এন্ড আই জাস্ট অনলি কেম টু গিভ ইউ সালাম এন্ড আসসালামু আলাইকুম। আসলে আপনার সাথে এখানেও দেখা, বাংলাদেশেও দেখা। উনি আমাদের সিলেটের জকিগঞ্জের কৃতি সন্তান। আমি আবার জকিগঞ্জে গিয়েও সেখানেও দেখা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ, যদিও সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎ ছিল। আচ্ছা মুফতি সাহেব, এরকম মানুষরা কিনা না হলে জকিগঞ্জ কইলে এক ছোট এক জায়গা নিয়ে গিয়ে না, আমরা বাংলাদেশের কৃতি সন্তান, বুঝছেন? আলহামদুলিল্লাহ, কৃতি সন্তান পুরো উনার পুরো এলাকার পরিচয়টা দিলাম। অবশ্যই আমার তো জন্মমাটি জকিগঞ্জ, আমাদের এলাকার, এজন্য এটা আমাদের জন্য বাড়তি একটা আনন্দের বিষয়। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ জাযাকাল্লাহ খাইরান। আসসালামু আলাইকুম। জাযাকাল্লাহ খাইরান। আমরা বিদায় লই মুফতি সাহেব ইনশাআল্লাহ। বিদায় লওয়ার আগে আমরা আপনার তো সুরলিত কণ্ঠে সূরা একটু তিলাওয়াত শুনতাম ইনশাআল্লাহ। সূরা দুইটা লাইন ইনশাআল্লাহ তিলাওয়াত শুননা আমরা একটা দোয়ার মাধ্যমে শেষ করি। প্লিজ ভাই, অনেকে দোয়া চাইরা কন্টিনিউ আপনার কাছে সালাম অনেকে কইছেন, অনেকে সালাম করে মুফতি সাহেবের সালাম পুকার নাম ধরে অনেকে কইরা, আসলে নামটা কইতাম পারলাম না, কিন্তু সবার আপনি সবার পক্ষ থেকে ওয়ালাইকুম আসসালাম লই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি দুই আয়াত কোরআন শরীফের আয়াতকে অস্বীকার করা যায় না, যদিও রাস্তায় দাঁড়ানো। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইয়া আইয়াতুহান নাফসুল মুতমাইন্নাহ ارجعي
إلى ربك راضية مرضية الله أكبر فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم ما شاء الله اللهم بارك آمين. الله يتوفيق إن شاء الله تصدق داخل يخشش الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به آمين. الكرب آمين. وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب آمين. ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آمين. آله وأصحابه في كل لمحة بكل عدد معلوم لك يا الله يا أرحم الراحمين يا اللهم أكرم آمين. الأكرمين الله মেহেরবানি করে দয়া করে আল্লাহ পবিত্র জুমার দিন আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন আমিন। আল্লাহ মাফ করে দিন আমিন। আল্লাহ আমরা মাফের সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী আল্লাহুম্মা পবিত্র আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান আমিন। আল্লাহ পবিত্র আল্লাহুম্মা শাবান মাসের বাড়তি আলাদা বিশেষত্ব রয়েছে আমাদেরকে শাবানের কদর করার শাবানের মূল্যায়ন করার শাবানের প্রত্যেকটা মুহূর্ত থেকে উপকৃত হওয়ার এবং রমাদান পর্যন্ত হায়াত বৃদ্ধি করার আল্লাহ আপনি সুযোগ করে দিন আমিন। ইয়া আল্লাহ মওকা ইনায়াত করুন আজকে ইয়া 7 আল্লাহ জনের জানাজা পড়লাম। আল্লাহ যে 7 জনের জানাজা আমরা পড়লাম সবাইকে মাফ করে দিন আমিন। পুরো মুসলিম বিশ্বের মধ্যে तमाम মুমিনিন মুমিনাতের মধ্যে যারা মারা গেছেন যারা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন আল্লাহ সকলের জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছি আমিন। اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين. الأحياء منهم والأموات إنك آمين. سميع قريب مجيب الدعوات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين. প্রত্যেকের মা বাবা দাদা দাদি নানা নানিকে মাফ করে দিন آمين. যারা রিসেন্টলি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন তাদেরকে মাফ করে দিন সিলেটের এক বড় কৃতি সন্তান আমার খুব মহব্বতের মানুষ শেখুল হাদিস মৌলানা আব্দুল মালিক মুবারকপুরি রহমতুল্লাহ আলাইহি আল্লাহ আপনি মাফ করে দিন আমিন। আল্লাহ উনি বছরের পর বছর অনেক স্নেহ করেছেন অনেক ভালোবেসেছেন অনেক সাহস জুগিয়েছেন আমিন। অনেক সময় দিয়েছেন অনেক আমিন। মহব্বত করেছেন আমিন। আল্লাহ হযরত মৌলানা আব্দুল মালিক মুবারকপুরি রহমতুল্লাহ আলাইহির কবরকে বেহেশতের বাগান বানিয়ে দিন আমিন। আম্বরখানা মসজিদের ইমাম ছিলেন নয়া সড়ক মসজিদের প্রধান ইমাম ছিলেন এরপরে সুবহানীঘাট মাদ্রাসার শেখুল হাদিস ছিলেন অনেক বড় লেখক সাহিত্যিক অনেক বড় আলোচক এবং বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ শেখুল হাদিস আলিমে দ্বীন ছিলেন আল্লাহ মৌলানা আব্দুল মালিক মুবারকপুরি রহমতুল্লাহ আলাইহির কবরকে বেহেশতের বাগান বানিয়ে দিন আর অসংখ্য অগণিত উলামায়ে কেরাম বিদায় নিয়েছেন সকলের কবরকে বেহেশতের বাগান বানিয়ে দিন দরজা বুলন্দ করে দিন আল্লাহ মা বাবাকে মাফ করে দিন আমাদের যাদের মার বাবার মধ্যে দুজন অথবা একজন কবরবাসী আছেন আল্লাহ আজকের জুমার দিনের বরকতে সকলের আযাবে কবর আপনি মাফ করে দিন আমিন, আল্লাহ আযাবে কবর মাফ করে দিন আমিন। আল্লাহ বিমার যারা অসুস্থ যারা শিফা দান করুন আমিন। আমিনুর ভাইয়ের ওয়াইফ হসপিটালাইজ আল্লাহ হসপিটালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন আল্লাহ আপনার বান্দিকে আপনি পরিপূর্ণ শিফা তাড়াতাড়ি দান আমিন। করুন আরো যারা অসুস্থ রয়েছেন আমার আব্বা শেখুল হাদিস আল্লামা আব্দুল মুসাউবির সাহেব আইয়রি হুজুর মুন্সিবাজার মাদ্রাসার প্রধান মুহতামিম আল্লাহ ওনার দরজা বুলন্দ করুন আল্লাহ ওনাকে শিফায়ে কামিলা আজিলা দান করে সুস্থতার নিয়ামত দান করুন আমিন। শেখুল হাদিস আল্লামা মুকদ্দাস আলী সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহির দরজা বুলন্দ করে দিন আল্লাহ বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে আল্লাহ আপনি শান্তি নিরাপত্তা আপনি আমিন। পয়দা করে দিন শৃঙ্খলা আপনি পয়দা করে দিন আমিন। স্থিতিশীলতা আপনি পয়দা করে দিন আমিন। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে আরো ভালো করে দিন আমিন। ইয়া আল্লাহ দারিদ্র দূর করে দিন আমিন। ইয়া আল্লাহ দেশের সার্বিক অবস্থার উপর রহমত নাজিল করুন আমিন। সুশাসক যেন এখানকার ভবিষ্যৎ মুকদ্দার হয় আমিন। এই দোয়া আমরা করি আমিন। আল্লাহ দেশের জন্য বিদেশের জন্য সবার জন্য আমরা মন খুলে প্রাণ উজাড় করে দোয়া করছি আমিন। সবাইকে সুস্থতার সাথে দীর্ঘ নেক হায়াত আপনি দান করুন আমিন। আল্লাহ আমাদেরকে জীবনের মূল্যায়ন করার প্রতিটি মুহূর্তের কদর করার তৌফিক দান করুন আমিন। আমিনুর ভাইয়ের পায়ের অসুস্থতা এখনো পর্যন্ত রয়ে গেছে আল্লাহ আপনি পা গুলোকে আপনি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করে দিন এই কথা এই অসুস্থ শরীর নিয়ে এই কনকনে শীতের মধ্যে মারাত্মক ঠান্ডায় হাত ব্যান্ড করা যাচ্ছে না এখানেও তিনি ভালো ভালো কথাগুলো ছড়িয়ে দিচ্ছেন ওনার সিলেটি অনলাইনকেও যেন আল্লাহ আপনি কবুল করেন আর আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দিন এবং নেকির তৌফিক দান করুন জাহান্নাম আমাদের উপর হারাম করে দিন জান্নাত আমাদের উপর ওয়াজিব করে দিন আমাদের যার যে সমস্যা আছে দূর করে দিন যিনি যে জায়গায় আটকা আছে আল্লাহ উদ্ধার করে দিন আল্লাহ সকলের মনের সব নেক আশা বাসনা আপনি পূরণ করে দিন অসংখ্য অগণিত মানুষ এই পবিত্র জুমার দিন এই দুআর মধ্যে শামিল রয়েছেন আল্লাহ সকলের মনের নেক আশা বাসনা পূরণ করে দিন সকলের প্রবলেম সলভ করে দিন সমস্যা দূর করে দিন আল্লাহ আমাদের সবাইকে আপনার দুআরের ফকির বানিয়ে রাখুন সবসময় বেশি বেশি পরিমাণ দোয়া করার তৌফিক দান করুন সব সময় দুআর মধ্যে নিমগ্ন থাকার তৌফিক দান করুন জীবনের সময় যখন ফুরিয়ে যাবে শেষ হয়ে যাবে আল্লাহ কালিমা পড়িয়ে পড়িয়ে আল্লাহ কালিমা পড়ে পড়ে ইয়া আল্লাহ
কালিমার অবস্থায় ঈমানের সাথে আপনি খাতিমা বিল খায়র নসিব করুন। আল্লাহ খাতিমা বিল খায়র নসিব করুন। রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম ওয়া তুব আলাইনা ইয়া মাওলানা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহিম ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রি খালকিহি মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন আমিন বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন। জাযাকাল্লাহু খাইরান। প্লিজ সবাই আপনারা খাস করে আমরা মুফতি সাহেবের লাগি দোয়া করব। আমরা আসলে ভাগ্যবান, অত মেঘ পরে মেঘর মাঝে বিজি কিন্তু মুফতি সাহেব আমরা সময় দিছেন, নসিহা করছেন, অনেক দোয়া দিছেন, দোয়া করছেন, তিলাওয়াত করছেন। আল্লাহ জাযা দুকা। আর মুফতি সাহেবের যে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা হল আছে আল্লাহ কবুল করতে, জামিয়াতুল খায়র যেটা আমরা সিলেটের যে প্রতিষ্ঠাতা মুফতি সাহেবের লাগি দোয়া করবা। এই মাদ্রাসাটা আল্লাহ কবুল করতা, দিনের মার্কাজ হিসাবে আল্লাহ কবুল করতা। আরো যত মাদ্রাসা মসজিদ দখল আছে মুফতি সাহেব অনেক বলা খাম। এই লন্ডনের ব্রিটেনের মাঝে অনেক মসজিদ প্রতিষ্ঠা থেকে মুফতি সাহেব আসেন এবং আল্লাহ যাতে মুফতি সাহেব সহ আরো তো আলিম উলামা হল আমরা কমিউনিটির মানুষ সকল আছে আল্লাহ কবুল করতা। জাযাকাল্লাহু খাইরান। দোয়া করব। জাযাকাল্লাহু। আসসালামু আলাইকুম। আমরা আর ভাই আপনাদের দেখা করতে আইছি। আসসালামু আলাইকুম ভাই, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। ওই দোকা মুফতি সাহেব দেখা করার লাগি ভাই ভিতর থেকে আইছেন। আরে ভালো আছেন? দোয়া করব ইনশাআল্লাহ। জাযাকাল্লাহু খাইরান। মুফতি সাহেব সালামাতুকা ইনশাআল্লাহ। ভাই বোনেরা নকল আজকে আপনারা দেখছেন আমরা কেন 7 জনের জানাজা পড়ছি ইসলামের মসজিদের মাঝে। এই 7 জনের মাঝে কিন্তু কেউ আর ফিরত একজনও আইতা নাই, আর আওয়া এই সিস্টেমও নাই দুনিয়ার মাঝে। দুনিয়ায় আওয়ার সিস্টেম আছে কিন্তু যাওয়ার বাদে আর আওয়ার সিস্টেম নাই, একবার গেলে কি শেষ। তো আল্লাহ যাতে আমরা সবরে মাফ করে দিন, সবরে আমরা হেদায়েত ইসলামের মধ্যে রাখুন। আর যেটা আল্লাহ কুরআনও কইছেন কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত, কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত, আমরা প্রত্যেক মানুষের মৃত্যু স্বাদ গ্রহণ করা লাগবো। আর কোন সময় মৌত হইব কিভাবে আমরা কেউ জানি না, সব যাওয়া লাগবো। আমরা এখন যে সময় এই সময়টা যেন আমরা বেশি করি দোয়াটা করি, আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান। দেখো এই মানুষ সকলে কিন্তু ফরছেন গত 1 মাস 1.5 মাস ধরে কিন্তু এই দোয়াটা ফররা, কিন্তু তারা কিসমতের মাঝে রামাদান না, এর লাগি তারা রামাদানের আগেই বিদায় নিছেন। আল্লাহু আকবার। আপনার আমার কিসমতে রামাদান আছে কিনা না এখন আমরা জানি না, রামাদান ফাইমু কিনা না এও আমরা জানি না। আশা বিশ্বাস আমরা রামাদান ফাইতাম ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমরা রামাদান নিয়া ফুসাইতা এই দোয়া বেশি করে করবা, বেশি বেশি ইস্তেগফার করবা। অনেকে আমরা মনে করি রামাদান আইলে আমরা কুরআন খতম আরম্ভ করমুনে, রোজা আইয়া আল্লাহ আমরা কুরআন করমুনে, রোজা আইয়া আল্লাহ আমরা নামাজ পড়মুনে, রোজা আইয়া আল্লাহ আমরা তারাবি নামাজ পড়মুনে, রোজা আইয়া আল্লাহ আমরা সব কিছু করমুনে। খালি আমরা মাইন্ডে থাকে যে রোজা আইয়ক এর বাদে আমরা করমুনে, কিন্তু ভাই বোনেন হল রোজা আওয়ার বাদে যেন করতে পারবা এর কোনো গ্যারান্টি নাই, কোনো গ্যারান্টি আছে। এই দেখিল আপনারা এই দেখো কা ইসলাম মসজিদ আপনারা আমি দেখাইলাই। ও আমরা ইসলাম মসজিদের মাঝে আছি, এখানে কিন্তু আজকে আমরা 5 জনের জানাজা পড়ছি। রোজা বাদে আপনি আইয়া যেন পড়বা আল্লাহ মাফতাহ লি বাহমাতিক, এর কোনো গ্যারান্টি নাই, এর কোনো বিশ্বাস নাই যে আপনি আমি রোজা আইলে আমি সুযোগ পাইমু কিংবা আমি করমু। কিন্তু আপনার আমার এখনো সুযোগ আছে। আমরা বেশি বেশি করি, নিজে নামাজ পড়ি, নিজে ইবাদত করি এবং আমরা অন্যজনদের ইবাদত করার লাগে উৎসাহিত করি। এই যে মসজিদ আটরাম, এই মসজিদ ইসলাম মসজিদের মাঝখানে দিয়ে আমরা এখন বাড়িয়ে যাই ইনশাআল্লাহ। হোয়াইট চ্যাপেল দিয়ে আপনারা লগে থাকলে আপনারা আমি হোয়াইট চ্যাপেলও সাইটে একটু দেখা যাই ইনশাআল্লাহ, বুঝছেন। এই যে মসজিদটা, এই মসজিদ কিন্তু প্রায় 120 বছরের মতো পুরানা। এই মসজিদ, এই মসজিদের মাঝে যারা শুরু করছিল তারা কিন্তু জানছিল না যে এই মসজিদ এত হাজার মানুষ একলগে নামাজ পড়বা। আসসালামু আলাইকুম ভাই, ভালো আছেন? ইনো কিতা টেস্ট আছে? আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম, জি আমি লাইভে আছি। আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। শেষ করেছেন আপনার টেস্ট? শেষ করেছেন? কির মাঝে আছেন নাকি দা? আসসালামু আলাইকুম ভাই, ভালো আছেন? জি জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আসসালামু আলাইকুম। ওই দোকান কেন এটা কিতা, এই টেস্টটা কিতা? হেপাটাইটিস কিতা? এটা রোগ বেমার নেই হেপাটাইটিস। এই রোগী কিতা করে? করতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা, তো তারা আজকে ফ্রি টেস্ট করে? আচ্ছা আচ্ছা, মানে ট্রিট করা যায়। এটা কি কি মাঝে সব মানে কেউ রয়ে গেছে, আপনার গেছেন? আমি হইছি না। আচ্ছা কি আছেন? আমি যাইলাম না। আচ্ছা দেখেছেন আপনি আছেন কি মাঝে আপনি? হ্যাঁ ফর্ম ফিল আপ করা লাগবো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমি করে নিতাম নি আমি লাইভের মাঝে আছি। আচ্ছা আমরা দেখিলে আমরা ইসলাম মসজিদ আজকে এখানে একটা বেমারের টেস্ট করা হয়, হেপাটাইটিস বি, ওকে টেস্ট করা হয়। ওই দোকা ভাই আমার লাগে ফিল আপ করে দেরা ইনশাআল্লাহ। আমার জয় মাশাআল্লাহ, আমরা এইগুলো টেস্ট করিলাই। দেখো আমরা লন্ডনের মাঝে আলহামদুলিল্লাহ এই কাউন্সিল থেকে কেমন খাই কিনা এরা খেয়ে আইছেন কাউন্সিল থেকে, কাউন্সিল থেকে আইয়া তারা খোদা আমিনুর চৌধুরী AMINUR আমিনুর UR জয় আমিনুর চৌধুরী CHOWDURY জয়
আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু আপনার খানে খানে খোয়া লাগবো না লাইভ উঠে যাইব সেমনি মাশাআল্লাহ তোমরা দুজন মাশাআল্লাহ আমি আমার দহ কারণ ব্যারিস্টার ভাই আমার লাগি এটা খুলিয়া দিরা সাউথ এশিয়া জয় এর বাদে কিতা কান্ট্রি লইয়া এই তো সিলেট জয় কান্ট্রি অফ বার্থ সিলেট বাংলাদেশ জয় ইউকে সিটিজেন ইয়েস আর কিতা মোবাইল নম্বর ও কামাই করাই নিলে নাম্বার যাইব কি ইনশাআল্লাহ আপনার লগে তো হোক আপনার আউটসাইড দেখাইমু ওকে মাশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ খাইরান ফিল আপ করছেন হন আমি কিউ তাইছি নানি আমরা লাইভে আছি আলহামদুলিল্লাহ খারে দাও লাগবে এটা হ্যাঁ ওকে ওকে জি আচ্ছা ওকে ইনশাআল্লাহ ওকে আমরা আলহামদুলিল্লাহ এখন আপনারা দেখতে পারেন কেন আমরা টেস্ট লাগে কিউর মাঝে আছি বাই আসুন কিউট বাদে বাইর বাদে আমি নানি ইনশাআল্লাহ দেখিলিম আমরা এই টেস্টটা জানিলিম এই টেস্টে কিতা ফায়দা হয় আমরা বুঝিলিম একটু পরে আপনারা লগে তা হোক ইনশাআল্লাহ আসসালামু ভালো আছেন স্যার আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ জয় কিউর মাঝে কেন লাগি একটা বেমারও টেস্ট করা রোগ করে লিখা ফ্রি টেস্ট পায় আজকে দরকার ফিল আপ করুকা আপনার নাম ঠিকানা দুকা ফ্রি টেস্টর লগালগ রেজাল্ট জানিলি বা আপনার এই বেমার আছে বেমারের নাম কিতা হইলা হেপাটাইটিস রোগ যদি থাকে আমরা ওখান জানি লিতাম পারমু আপনারা যারা লাইভ আছেন আপনারা যদি টেস্ট করতে চান আইউকা ইসলামের মসজিদ আইলে আপনারা জানি লিবা তারা কয়টা ফোন তখনই কেন বেশি সময় থাকতে নাই আপনারা সকাল সকাল আইউকা সকাল সকাল আইউকা আইলে আপনারা জানি লিতে পারবা ইনশাআল্লাহ তাআলা ওখান হলে ফেলুকা আপনার নাম দিল কা ডেট ওনান ওই দোকা আপনার নাম আজকের ডেট মাশাআল্লাহ ওই দোকা বাইতে কষ্ট কররা আপনারা আমি ইসলামের মসজিদের সামনে দেখাইয়া হোয়াটসঅ্যাপ দেখাইয়া বাদ দিয়ে যাইমু ইনশাআল্লাহ যদি সুযোগ হয় কাউন্সিলের সামনে টাউন হলের সামনে দিলে যাই মেয়ের বাদে যাইমু রয়্যাল লন্ডন হসপিটাল ইনশাআল্লাহ আপনারা লগে তাহুকা আমরা এখন আছি ইসলামের মসজিদ হইল গিয়ে আপনার ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট মসজিদ আছে ইউরোপের মাঝে সো এখানে মাঝে আছি এখন আমরা রিজাল্ট তো লগালগ নকইলা দিলি বা রিজাল্ট নকইলা লগালগ দিলি and for November. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. ভাই বোনেরা সুস্থ থাকতে চাইলে বেশি করে পড়বা আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা আল আফিয়া আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা আল আফিয়া আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা আল আফিয়া জি আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা আল আফিয়া اللهم إني أسألك العافية 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 اللهم إني نزيد رجعني رزالة الجنة اللهم إني أسألك العافية اللهم إني أسألك العافية اللهم إني أسألك العافية لوكا أفنى جه اللهم إني أسألك لوكا إن شاء الله نبدأ باي তো আমরা ফোকাস হয় না আজকে আপনার অনুমতিটা এই দিনে ইসলামের মসজিদ থেকে এই দিন চেষ্টা করানি ওই বেমারটা কিতা আর এই দিনে একটা সার্ভিস দেওয়ার আপনার অনুমতিটা ফোকাস জি লাইভ আছে আজকে
মেঘেলা দিনে অনেক ঠান্ডা বাইরে এবং জুমাবার ছিল, আজকে জুমা পরে আজকে কিন্তু 7 জনের জানাজাও কিন্তু হ্যাঁ করছি, এবং জুমা পরে এই মসজিদের ফয়ারে খুব চমৎকার একটা স্টল বা ক্লিনিক বলতে পারে নাকি, যেখানে HIV টেস্ট করা হচ্ছে মসজিদ এবং লোকাল স্থানীয় কাউন্সিলের উদ্যোগে যৌথভাবে। আমি মনে করি এটা ভালো এবং বিনা কষ্টে বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে অন দ্য স্পট তাড়াতাড়ি পাওয়া যাচ্ছে। আমার মনে হয় যে এটা একটা চমৎকার উদ্যোগ এবং মসজিদ কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় কাউন্সিল উভয়দেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই। আচ্ছা এই বিমাটা কিতা এটা তারাই বলতে পারে, মেডিকেল প্রফেশনালরা, কিতার নাম কিতা আমি জানি না। এটা কিতা আচ্ছা আর ওখানে আমরা অনেক সময় জানি নাজিব ভাই কি নাম স্যার মনে করি আমরা মসজিদ মানে হইল গিয়া খালি আইতা নামাজের টাইম আর দিতাম গিয়া, কিন্তু ব্রিটেনও মসজিদ যখন দেখা যায় আসলে এইরকম না, নামাজ ইবাদত বন্দেগী ব্রিটেনের সব মসজিদ নাই, ব্রিটেনের সব মসজিদ নাই, অনেক মসজিদ এখনো কনজারভেটিভ স্টাইলে চলে আমাদের দেশের মতো, কিন্তু কিছু কিছু মসজিদ আছে। মসজিদ তো দেখেন মাল্টিপারপাসে ইউজ করা যায়, নামাজ তো অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট একটা অব্লিগেটরি জিনিস, নামাজ ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক তৎপরতা বিভিন্ন মসজিদে হয় এবং ইসলামের মসজিদ বহুকাল থেকে তারা করে আসছেন এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা, কমিউনিটি ওয়ার্ক, হিউম্যান রাইটস সহ বিভিন্ন জিনিস তারা করে থাকেন নামাজের পাশাপাশি। আমি মনে করি একটা ভালো উদ্যোগ এবং আমরা তাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করি এবং আমাদের পক্ষ থেকে যার যার যে অবস্থানের পক্ষ থেকে আমরা তাদেরকে সহযোগিতা করব এবং আশার কথা যে ইসলামের মসজিদ লোকাল স্থানীয় গভর্নমেন্ট বা লোকাল কাউন্সিলের উদ্যোগে তারা জয়েন্ট ভেঞ্চারে অনেক কিছু করেন যেটা বেনিফিট হয় কমিউনিটির মানুষের জন্য আর কি। আলহামদুলিল্লাহ, তো উই আর রিয়েলি প্রাউড অফ দেম এবং আমরা আমাদের সর্বোতভাবে সহযোগিতা করব, কারণ মানুষ স্বাভাবিকভাবে এবং সহজে মসজিদে এসে নানামুখী সার্ভিস পেয়ে যায়। আমি তো মাঝে মধ্যে ডায়াবেটিস চেক করাই, এরপর কোলেস্টেরল চেক করাই এবং এটা খুব ইজিলি করা যায়। আমার তো ব্যস্ততার কারণে ডাক্তারের কাছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে যাওয়া, এখানে আপনার হাতের মুঠায় মসজিদে এসে নামাজে পেয়ে গেলেন। তো মোটামুটি একটা হোলিস্টিক সার্ভিস তারা কমিউনিটিতে দেন এবং এটা নিঃসন্দেহে একটা প্রেজ ওয়ার্থি বা প্রশংসামূলক তৎপরতা। জাযাকাল্লাহ খাইরান মিস্টার নাজির ভাই, আপনি যদি আমরা লাস্ট একটা মেসেজ দিন, আমরা যারা এখনো নেট বাঁচিয়ে আছি, আজ 7 জনের জানাজা নামাজ পড়ছি, এই 7 জনের কিন্তু আর কোনো বালা কাম করার সুযোগ নাই, সুস্থ থাকারও কোনো কোয়েকশন হয় না। আমরা যারা জিন্দা আছে, আপনি আমরা কোন মেসেজটা দিবা যারা এখনো হায়াতে বাঁচিয়ে আছে? আসলে দেখেন আজকে ইসলাম মসজিদে 60টা জানাজা একসাথে পড়লাম এবং প্রতিদিন অলমোস্ট প্রতিদিন যখনই নামাজে আসি আমরা জ্বরের রক্তে অথবা জুমাতে জানাজার নামাজ 1 থেকে একবারে 7 জন 5 জন পড়ে পড়ি। যে কোনো সময় আমরা চলে যেতে পারি, দুনিয়াটা এই দুনিয়ার জীবনটা খুবই ক্ষণস্থায়ী। তো আমরা যদি আসলে শরীর সুস্থ অবস্থায় যদি আমরা ভালো কাজ করতে পারি, নেক কাজ করতে পারি, পূর্ণমান কাজ করতে পারি, এটাই আমাদের জন্য সদকায়ে জারিয়া হবে এবং আমাদের আমল নামায় সেভিংসে জমা হতেই থাকবে। এবং আমরা আমাদের সময়টুকু কাজে লাগানো দরকার, যারা সুস্থ আছি, যারা ভালো করে চলতে পারি, তারা যেন আমরা মানে সঠিক কাজ করতে পারি, আল্লাহর কাজ করতে পারি, মানুষের সেবা করতে পারি। দেখেন মানুষের সেবা সবচেয়ে বড় নফলে ভাগ। অব্লিগেটরি নামাজ এবং রোজা ছাড়া নফলের মধ্যে সবচেয়ে বড় নফল হচ্ছে অন্যের সেবা করা এবং এটা যদি আমরা মনোনিবেশ করি, মানুষের সেবা হয়, মানুষের কষ্ট লাঘব হয়, মানুষের জন্য আহসান হয়, এমন কিছু যদি আমরা করতে পারি, এটাই হবে আমাদের জন্য বেঁচে থাকা, মানে সদকায়ে জারিয়া। তো আমরা সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাকে আমিনুর রশিদ সাহেব, অনেক কমিউনিটির গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলো আপনি তুলে ধরেন এবং আমরা ইন্সপায়ার্ড হই, আমরা এখান থেকে পিক আপ করে আমরা সামনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। তো আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। জাযাকাল্লাহ খাইরান মিস্টার নাজিব ভাই, আসলে আমরা যে ভাই নকল লইয়া গর্ব করি, আসলে যারারে দিয়ে আমরা পরিচয় দিই আমরা আসলে বাঙালি, এর ভিতরে মাঝে এর ভিতরে ওয়ান অফ দেম লাগে আমরা মিস্টার নাজির ভাই আর আমরা কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব। জাযাকাল্লাহ খাইরান, আল্লাহ আপনার বালা খামগুলা কবুল করুকা, খতাগুলার কবুল করুকা, কমিউনিটি যেভাবে সার্ভিস দেওয়া যায় না, আল্লাহ আপনার সার্ভিসটা কবুল করুকা। ব্রিটেনে যদি কেউ আইয়া তা হয়, কেউ যদি কোনো ব্যারিস্টার বালা এবং দক্ষ ইসলামিক মাইন্ডের ব্যারিস্টার কোনো প্রয়োজন লাগে, দরকার হয়, প্লিজ আপনারা আমরা ব্যারিস্টার নাজির ভাইয়ের লগে যোগাযোগ করবা। আপনারা আমার লগে যোগাযোগ করলেও আমি তার ব্যবস্থা করে দিব ইনশাআল্লাহ। আরাম পাইবা, শান্তি পাইবা, ইনশাআল্লাহ সহযোগিতা পাইবা। আসসালামু আলাইকুম। আমরা তখন দেখিলে আমার সিরিয়াল আইছি নি ভাই, জি যে বল লাগবে নি, ওকে আপনি একটু মেসেজ দোকান কিলা লাগে রে এই জন্য ইসলাম মসজিদ থেকে জেনে এইরকম একটা বালা কাম করার জন্য আপনার অনুভূতিটা হোক এই অনুভূতিটা আমরা মসজিদে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকে শুক্রবার, আমরা আজকে ইস্ট লন্ডন মসজিদে নামাজ পড়লাম। নামাজ পড়িয়া আমরা খতিব শেখ আব্দুল কাইয়ুম সাহেব অ্যানাউন্সমেন্ট করছেন যে আমরা এখানে ব্লাড
ইয়ে করা হইব, দেওয়ার লাগে ব্লাড পরীক্ষা করার লাগে। তো আমরা সব এখন পরীক্ষা করলাম। তো এই যে মসজিদের যে একটা উদ্যোগে এগুলা ওর, আমরা আসলে খুব আনন্দিত এবং গর্বিত। এই মসজিদ থাকায় এই বাঙালি কমিউনিটি যে কতটুকু উপকৃত ওর, এগুলো কল্পনার বাড়া। আমরা আশা করি এই ধরনের মহতি উদ্যোগ মসজিদ থেকে আরও আইব, যে কোনো কিছু আমরা পাইয়ারও ইনশাআল্লাহ সব সময়। তো সব রকমও আপনারা সব সময় 5 ওয়াক্ত নামাজও আইতা এবং মসজিদও আইলে ইমামে কোন সময় মানে কিতা লাগে এগুলো অ্যানাউন্সমেন্ট করেন, আমরা সব উপকৃত হইব। ওকে, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভাই আবার জাযাকাল্লাহ খাইরান আপনার ভাই। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত দিনী ভাইরা, মুসলিম উম্মার উদ্দেশ্যে আমার কথা, আজকে ইস্ট লন্ডন মসজিদ ও জুম্মার পরে 7 জনের জানাজার নামাজ পড়ছি। তো এটা আমি কইতাম চাইলাম যে এভরিডে দুনিয়ায় থাকি আমরা অনেকে ছাড়িয়ে যাইলাম, কে দুনিয়ার মধ্যে আমরা যে সকল কাজ করলাম এর রেজাল্ট হিসাবে আমরা আখেরাতে গিয়ে পাইম। তো প্রত্যেকের প্রতি আমার যে পরামর্শ, যে দুনিয়াতে এমন কোনো কাজ করতাম না যেটার শাস্তি ভোগ আমরা আখেরাতে গিয়া করি। দুনিয়ার সওয়াবর কাজ করতাম, মানুষের হেল্প করার চেষ্টা করতাম। যদি বাই মিস্টেক যদি কোনো ভুল কাজ হয়ে যায়, তো আমরা মানুষের কাছে ক্ষমা চাইতাম, মানুষের ঋণ বা কোনো যদি লেনদেন থাকে এগুলা আদায় করতাম, নতুবা ওসিয়ত করিয়া যাইতাম। কারণ দুনিয়ার মধ্যে যদি কোনো বাদ কাজ করিয়া থাকি এর ফল আমরা নিজে ভোগ করতে হইব, অন্যকে ভোগ করতেও নাই। আর দুনিয়ার মধ্যে যারা রাখিয়া যাইম তারারে সদকায়ে জারিয়া হিসাবে রাখিয়া যাইতাম, যারা বুঝে যে দুনিয়া আখিরাত সব কিছু যারা প্রপারলি বুঝতে পারে এবং সদকায়ে জারিয়া হিসাবে আমরা খবর থাকি যে সওয়াব পাই, ও ব্যবস্থা করিয়া যাইতাম। আমরা ইস্ট লন্ডন মসজিদে এখন হেপাটাইটিস রোগের লাগি, sorry, is it result came? Result came. Do you want to say something in live? He's helping for hepatitis B. Is it from council? It's live. Do you want to say something about the people? If they have any hepatitis B, they can check. When will be the next program? I'm not exactly sure when we're going to be here next. Yeah. But we probably will be having another event. Is it from the council? No, it's the Hepatitis C Trust and the Okay. NHS. So some of the people have come from the Royal London. Yeah. Literally just down there. Thank you very much for helping the communities. Thank Not you. a problem. Thank you very much. Take care. Yes, আমরা এখানে আরো বাইকল আসইন তাই হেপাটাইটিস চেক করিয়া তাই ইয়ে আসইন ও যে হেপাটাইটিস চেক করা আমরা আমিনুল ভাইয়েও তাই নিজেও চেক করাইরা। Yeah, is my one? Is he? Oh no, this is he's checking. Okay then. Thank you very much. Okay then. So, অনেক মানুষে এই জায়গাতে এখন হেপাটাইটিস চেক করাইছেন, তার রেজাল্টর এখানে রাখা হয়েছে 10 মিনিট পরে রেজাল্ট দেয়। তাই আপনারা রয়্যাল লন্ডন হসপিটালের পক্ষ থেকে ইস্ট লন্ডন মসজিদও এখানে কয়েকদিন পর এইভাবে চেক কমিউনিটির স্বার্থে ফ্রি চেক করার ব্যবস্থা করা হয় এখন। কারণ এখানে প্রায় 10,000-এর মতো মানুষ আইয়া নামাজ পড়েন, এর কারণে কমিউনিটির বেশি মানুষ এখানে জমায়েত হন হিসাবে এখানে ব্যবস্থা করা হয়। Brother, it's 10 minutes. Do you want to check my result one? Yeah. Misbah Uddin, I think is the front one. Is this the one?
এখন আমার রেজাল্ট একটু চেক করার misspelling, yeah. Negative is there is no problem with it. Okay, then. Thank you very much. Anyway, negative. Negative mean bala. Positive mean. Yeah. Positive mean. আর এখানে হইলে গিয়া আমরা কমিউনিটির দুই মানুষ, আমরা শাহ সেরাগ আলী ভাই এবং লিরুমিয়া সাহেব, আমরা হোয়াইটচ্যাপেল কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তি হল। আপনারা ইয়ে সম্পর্কে কিছু কইবানি এই আজকের যে ক্যাম্পেইনিং বা ইয়ে সম্পর্কে? আলহামদুলিল্লাহ পার্টিসিপেট করছেন। আপনার রেজাল্ট কত হয়েছে, পজিটিভ না নেগেটিভ? না তো ওনা জানি লিবা ওনা ইয়ে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। মাশাআল্লাহ, জাযাকাল্লাহ খাইরান। মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। ভাই বোন নকল আমি আমারও টেস্ট করাই লিছি এখনকু, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা যে জিনিসটা করতাম পারি কিতা, আমরা বেশি করে দোয়া করবো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে তান সাসারে শিক্ষা দিছিলা বলে, ও সাসা ফেলা কইছিল আমার একটা দোয়া শিক্ষা দিবার লাগিয়া। তখন তান সাসারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে তান সাসারে শিক্ষা দিছিলা বেশি বেশি করে পড়ি আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফিয়া। তখন তান সাসায় কইছেন বলে, অত ছোট দোয়া আমার শিক্ষা দিলানি, আমার একটু বড় দোয়া শিক্ষা দোকা। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে তান সাসারে কইছেন যে সাসা জানোনি আল্লাহ আফিয়ার মানে কিতা, তুমি এই আফিয়াটা বেশি বেশি করে করিও, দেখবেন ইনশাআল্লাহ আপনার ফায়দা হইব। মানে আফিয়া মানে আল্লাহ আমরা সুস্থ রাখতো। আল্লাহু আকবার। এই আফিয়ার আরো অনেক মিনিং আছে, যারা আলিম উলামা হল আছেন তারা কইতে পারবা। আমি আসলে কোনো আলিমও নাই, হুজুরও নাই, মৌলানা নাই, জাস্ট খালি রিমাইন্ডার দিলাম আপনারা। আপনারা নিজে নিজে দেখবা, চেক করবা, গুগলে গিয়া চেক করবা আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফিয়া, বাংলায় লেখবা, আরবিতে লেখবা, ইংলিশে লেখবা, তখন আপনারা বুঝতে পারবা এই আফিয়ার মানে কি। আল্লাহু আকবার। ভাই বোন নকল গত প্রায় এক সপ্তাহ ধরে আমি হসপিটালও, একটু পরে আপনারা লইয়া যাই দেখাই ইনশাআল্লাহ, রয়্যাল লন্ডন হসপিটাল। এই হসপিটালের মাঝে আমি আছি প্রায় এক সপ্তাহ ধরে আমি এই হসপিটালের মাঝে আছি আমার ওয়াইফরে নিয়া। আমার ওয়াইফের শরীর খারাপ হয়েছে, আমি হসপিটাল লইয়া আছি। আর আমি চিন্তা করি সুবহানাল্লাহ, কোটি কোটি টাকার মালিক আপনার হইতে পারে, আর যদি আপনি সুস্থ থাকেন না, বেমার পড়ি যায়নি, কোটি টাকার সম্পদে কামাইতো নাই। লন্ডনে এত বড় বড় ডাক্তার রাখলে তান্ডে ট্রিটমেন্ট কররা, এত মানে 24/7 তান অক্সিজেন লাগাইয়া রাখছেন। এর বাদে কিতা ইসিজির মেশিন, ব্লাড প্রেশারের মেশিন, সব কিছু তার বডির মাঝে লাগাইল, কিন্তু শান্তি পায় না। অত অ্যান্টিবায়োটিক হল দেওয়ার, প্যারাসিটামল দেওয়ার, এত জিনিস দেওয়ার বাদেও শান্তি পায় না। সেনে আল্লাহ এই নিয়ামত, যে সুস্থতা নিয়ামতটা কিছু সময় লাগে তার কাছ থেকে হরাইয়া বেমার নিয়ামত দিচ্ছেন, কিন্তু বেমার নিয়ামত সহ্য করতে পারবে না। তো এর লাগে হই বেশি অংশ আপনারা কোটি টাকার মালিক হইতে পারবেন, আর আপনার যদি শরীর সুস্থ থাকে না, এই কোটি টাকার সম্পদর মানে দেখা যাইবা আপনার বেনিফিট না। তো আল্লাহ কাছে দোয়া করবা, আল্লাহ আপনারা আমার সুস্থতা রাখতা, আফিয়া রাখতা, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফিয়া। আর যদি শুনেন কোনো জায়গাত আপনারা কেউ অসুস্থ আছেন, বেমার আছেন, প্লিজ তারা গিয়ে ভিজিট করবা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে কইছেন কোনো ব্যক্তি যদি, কোনো মানুষ যদি অসুস্থতা হয় না, তাহলে গিয়া ভিজিট করুন। সকালে গিয়া ভিজিট করলে দেখা করলে মাগরিব পর্যন্ত 70,000 ফেরেশতা তার লাগি দোয়া করেন। আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহ। আর কোনো মানুষে যদি মাগরিবের বাদে গিয়া তান্ডে ভিজিট করেন, কোনো অসুস্থ কোনো বেমারিরে, ফজর পর্যন্ত 70,000 ফেরেশতা তার লাগি মাগফিরাতের দোয়া করেন। আল্লাহু আকবার। তো আমরা কেউ অসুস্থতা হই, আমরা গিয়ে তান্ডে ভিজিট করবো। অনেক সময় দেখা যায় এমপি, মিনিস্টার, মন্ত্রী, যদি কোনো বড় লোক বেমার পড়েন, লন্ডনে বেমার পড়েন, আমরা গিয়া বেমার দেখা যায়, ফুল ফ্রুট কতটা লইয়া যায়। কিন্তু আমার লাগাবাড়ির গরিব আছেন, কিন্তু আমরা মসজিদে 5 ওয়াক্ত নামাজও আই, ফাইন বেমার পড়ছি, অনেক সময় আমরা যাই না, কেন যাই না? প্লিজ, গরিব, ধনী, কোটিপতি, চেয়ারম্যান, মেম্বার, যে সব বেমার উকা আপনি যাইবা, তান্ডে ভিজিট করবা, দেখা করবা। আপনি ই দেখা করলে বেমারির লাভ থেকে আপনার বেশি লাভ হইব, কারণ আপনার লাগি ফেরেশতা হয়ে দোয়া করবা। যত সময় বেমারির দ্বারা থাকবা, আপনি রহমতের ফেরেশতা আপনার উপরে নাজিল হইব, আপনার লাগি মাগফিরাতের দোয়া করবা। আল্লাহু আকবার। তাই যারা অসুস্থতা হয়, আপনার লাগাবাড়ির কিংবা আপনার ফ্রেন্ড, বন্ধু, আত্মীয় স্বজন, মুমিন মুসলমান খবর পাইছেন, আপনি যাইবা, তারা ভিজিট করবা, আপনি গিয়া তার লগে দেখা করবা। আর যদি খবর পাইন তারা মারা গেছেন, তারা জানাজাত গিয়ে অ্যাটেন্ড করবা, জানাজাত গিয়ে অ্যাটেন্ড করবা। আজকে 60 জনের জানাজা অ্যাটেন্ড করছি, 60টা পাহাড় সমান পরিমাণ সওয়াব পাইছই। যে কয়েক হাজার মানুষ আজকে ইসলামের মসজিদও 60 জনের জানাজাত অ্যাটেন্ড করছেন, প্রত্যেকে কিন্তু 60টা করে উহুদ পাহাড়। আল্লাহু আকবার। একটা উহুদ পাহাড় হইল কয়েক মাইল বড়। যারা আপনারা মক্কাত গেছেন, মদিনাত গেছেন, আপনারা দেখছেন এই বড় পাহাড়, একটা মানুষের জানাজাত গিয়ে অ্যাটেন্ড করলে এত বড় পাহাড়ের সওয়াব পাইবা। এখন চিন্তা করে দেখো,
আমরা দেখা যায় এলাকার মাঝে চেয়ারম্যান মেম্বার কিংবা কোনো মন্ত্রী কিংবা কোনো মিনিস্টার কিংবা কোনো এমপি কিংবা কোনো লন্ডনী কিংবা কোনো ধনী মানুষ মারা গেলে, বড় পরিচিত মানুষ মারা গেলে আমরা বেশিরভাগ জানাজাত, অনেক মানুষ হাজার হাজার মানুষ জানাজাত যায়, কিন্তু লাগাবাড়ির কিংবা ফকির একজন, গরিব একজন কিংবা এমনি নর্মাল মানুষ একজন মারা গেছে, আমরা খুব কম যাই খুব কম যাই, মানে ইচ্ছা করি যাওয়ার থেকে আমরা যাই, না পারি অনেকে যায়, অনেকে না আমার লাগাবাড়ি আমি যাই গিয়া না, প্লিজ আপনি যাইবা, একজন মুমিন মুসলমান মারা গেছেন, একজন মুসলমান মারা গেছেন, থান জানাজাত যাইবা, জানাজাত গেলে কি তৈব একটা ফাহাস সমান পরিমাণ সওয়াব পাইবা, আর জানাজার বাদে উড়াউড়ি করি আইবা না বলে আমি যাই গিয়া আমার সময় নাই, টাইম নেই, যদি আপনার সময় থাকে টাইম থাকে খয়বর পর্যন্ত চাইবা, তখন 2টা ফাহাস সমান সওয়াব পাইবা। আল্লাহু আকবার। আমি একটু মাত্রাম ইনশাআল্লাহ, আমি দেখিলে আমার রেজাল্টটা আইছে নি একবার আমি দেখিলে ইনশাআল্লাহ। Brother, have you got the my result? Yeah, okay, thank you very much. Aminur Saab. I don't know which one. That's the my one. Negative. Thank you very much. Thank you very much. Alhamdulillah, good. Alhamdulillah, thank you. মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। আমি আমার রেজাল্টটা ইচ্ছে ওই ধোকা, আমি রেজাল্ট চেক করছিলাম ওই ধোকা, আমি চেক করছি, আমার রেজাল্ট ভালো আইছে আলহামদুলিল্লাহ, বেমান নাই মাশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ইয়া শেখ। না লাইভ আছে জিয়া কি ভাই? আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছেন? যে দোয়া করবার রেজাল্টটা ইচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ, সুস্থ আছে আলহামদুলিল্লাহ। খতর নিয়ামত। আল্লাহু আফাক ইনশাআল্লাহ। খাসুই দোয়া করবা, আমার ওয়াইফ হসপিটালে এক সপ্তাহ ধরে আইসিইউর মাঝে আসলা 2 দিন। শাফাহ আল্লাহ আজিলান কামিলান ইনশাআল্লাহ। জাযাকাল্লাহ বারাকাল্লাহ। কিছু কইতেন আপনি? আর কিছু একটা মেসেজ খুকা, আজকে 7 জনের জানাজা পড়ছে, এই 7 জনে কিন্তু আর একবার দুনিয়াতে একটা বালা কাম করতে পারতাম। আপনি আমি আছি, আমরা যারা দুনিয়াতে এখনো আছে, আমরা উদ্দেশ্যে কি তাকরিবা কোন রিমাইন্ডারটা দিব? আসলে সবচেয়ে বড় রিমাইন্ডার হইলো আমার লাগি, যে আমি তো মনে করলাম যে হেরা গেছেন কি আমি যাইতাম না, আমি মনে করলাম যে আমার বাবা আগে যাইব, অথবা আমার অসুস্থ মা আগে যাইব, অথবা আমার অমুক তমুক যাইব। আমি তো মনে করলাম যে জায়গা একটা লিয়া বেজাল আছিল, ওটার আরো ঠেলাই কিবা আমি আনতাম পারি, অথবা আইল কিলার ঠেলাইতাম পারি, কিন্তু আমার সময় যদি এর ফাঁকওয়াই হয়, আর এমন অবস্থায় আয় যে দেখা যায় যে দুনিয়ায় লই অত বিজি আমি যে মেইন জায়গা লই একবারে আমি খালে, তো আল্লাহ আমারে না করুক, অক্টো পয়লা করিনি। আর আমরা যদি যারা দেখলাম বিশ্বাস করি আসলে যে আর একটা জীবন আছে, মাবুদের কাছে কি একটা হিসাব হইব, তাহলে আর কিছু তো হওয়ার নাই। যে একজন মানুষ যাওয়া মানি হইলো যে আল্লাহ কইরা তোরে যে তুই কিলা রেডি হইতে পারস, তোর রেডি, তুই কিতা দিয়ে রেডি হইল, তো তোর সামনে তোর বাবা অথবা মা অথবা আমি গেছি, তোর কিতা আছে আর তোর কিতা না আছে। আমি ওই কথা দিয়ে শেষ করবো, সব সময় দুনিয়ায় এমন একটা হিসাব আমার তোমার করা উচিত, পার্মানেন্ট কোন জিনিস আর টেম্পোরারি কোন জিনিস। পার্মানেন্ট যে জিনিস বুতল লাগানিগুলোর পিছনে দৌড়তে তা করে ভাই, আমার কোনো আপত্তি নাই ভাই বোন হল। আর টেম্পোরারি যে জিনিস এগুলো খাজো খিলানো গানি যায়, আর এগুলোর মাধ্যমে নিজে না যেভাবে ডুবা যায় ওই লোক। সো রান আফটার দ্য পার্মানেন্ট, run away from the temporary. Assalamu alaikum. দুনিয়ার যে আওয়ার সিরিয়াল আছে, যাওয়ার কোনো সিরিয়াল নাই। আমার নিজরা যে আমার নিজর 3 ফুয়ারে আমি কই বড় নিয়ত হইছি। ডিসকাস দিছি, দিস ইজ দ্য লাইফ, দিস ইজ লাইফ। আল্লাহ একটু কইতা নি। শুকরিয়া। থ্যাংক ইউ। বারাকাল্লাহু ফিকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জাযাকাল্লাহু খাইরান। দেখুন ভাই যে মেসেজটা দিছেন, দুনিয়া যদি আপনার পার্মানেন্ট কিছু থাকে ওটার মাঝে রান করতে, দুনিয়ার মাঝে পার্মানেন্ট কিছু নাই ভাই বিনাই নকর। পার্মানেন্ট হলো এই ইসলামের মসজিদ। আপনারা যারা ইসলাম মসজিদে সাহায্য সহযোগিতা করছই, করিয়া গেছই, এই মসজিদও যতদিন কিয়ামত পর্যন্ত এই মসজিদ থাকবো, আপনার আমার আমলও কিন্তু এই সবটা যাইব। আল্লাহু আকবার। এই মসজিদ যে সময় শুরু হয়েছিল প্রায় 100 বছর আগে, 120 বছরের মতো এই মসজিদের বয়স। এই মসজিদে যারা নির্মাণ করিয়া গেছেন, আজকে দেখো তারা আমলও কিন্তু এই মসজিদের প্রত্যেকটা বালা খামর সওয়াব তারা কিন্তু আমলও যান। আল্লাহু আকবার। আপনার আমার আমলও এইরকম যদি কোনো বালা খাম করিয়া তুইয়া দিতাম পারি, আপনারা আমার আমলের মাঝে এইরকম পাইমো। আমি এখন আঠি আপনারা ইসলামের মসজিদের সামনে দিয়ে আঠি যারাম, ওই দেখো কত মেঘ দের। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। এই মেঘের মাঝেও কিন্তু আজকে যে মানুষ সকল মারা গেছেন তারা খয়বরও কিন্তু এই মেঘের মধ্যেও তারা না খয়বর হইব। সুবহানাল্লাহ। আপনি আমিও যে সময় মারা যাইমু, আপনারে আমার এইরকম খয়বরের মাঝে নিয়া হইব। সেউরে আর হইতো নাই যেনে ও না আমার মায়ার মা, আমার মায়ার বাপ, আমি জো করতাম নাই, আজকে তারারে জো করলিমু। ও কি তার খয়বরও চুইতাম নাই, কারণ মেঘদের মাটির নিচিনা চুইতাম নাই। আপনার যেহেতু মায়াতা হয় না, যেহেতু মহব্বত থাকে না, কোনো মহব্বতে খাম হইতো নাই। সব মহব্বত কিন্তু
দুনিয়ার মধ্যে থাকবো, যেটা আল্লাহ কইরা কুল্লু নাফসিন যায়কাতুল মউত। আমরা প্রত্যেকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করা লাগবো, আমরা প্রত্যেকে কিন্তু মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করা লাগবো। সেও কিন্তু প্রত্যেকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করা লাগবো। সেও কিন্তু মৃত্যু মানে কোন সময় হইব কিভাবে আমরা সেও জানি না। আমরা এখন ফেলছি মৌলানা সাহেব। আসসালামু আলাইকুম ইয়া শেখ। ভালো আছেন আপনি শেখ? আজকে আমরা 60 জনের জানাজা পড়ছি ইস্কন মসজিদে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না আপনি নিজে আসলানি কেন? সুবহানাল্লাহ। এখন চিন্তা করে দেখো, এই 60 জনে কিন্তু আর খেয়ে একবার তা কোনো বালা কাম করার সুযোগ আছে নি? বালা করতে পারবানি না। আপনি যদি আমরা একটা মেসেজ দেন, আপনি কিতা ফিল করেন, আপনি আমি এখন দুনিয়াতে বাঁচি আছি, কোন মেসেজটা দিবা? না, মেসেজ তো হইল গাড়ি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন শরীফে ঘোষণা দিয়েছেন কুল্লু নাফসিন যায়কাতুল মাউত। প্রত্যেক প্রাণী যারার জীবন আছে, যারার মনে হরকা আল্লাহ প্রাণ দিছেন, তারা মৃত্যুবরণ করতে হইব। কিন্তু কোন দিন, কখন, কোন সময় তার কোনো গ্যারান্টি নাই। ইজা জা আজালুহুম লা ইস্তাখিরুনা সাআতান ওয়ালা ইস্তাকদিমুন। অর্থাৎ আল্লাহর যে নির্ধারিত যে আজল আছে, ওই সময়েও তার মৃত্যুর ঘন্টা বাজবে এবং মালাকুল মউত তার জানরে কবুল করে নেবে। সুতরাং আমরা যেহেতু জানি না কোন দিন, কখন, কোন সময়, কোন মাস, কোন বছর আপনার আমার মৃত্যু হবে, সেহেতু সর্বাবস্থা সব সময় আপনাকে আমাকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি এবং প্রিপারেশন নিয়ে রাখতে হবে। কারণ এই পৃথিবীতে, এই দুনিয়াতে এমন কোন জায়গা নাই যে জায়গার মধ্যে আপনি লুকাইতে পারবা, আত্মগোপন করতে পারবা। লন্ডন না আমেরিকা, যে কোনোখানে গেছে মালাকুল মউত আপনারা পাইতা না। এর লাগে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনের মধ্যে ঘোষণা করেছেন, আইনামা তাকুনু ইদরিকুমুল মাউতু ওয়ালাউ কুনতুম ফি বুরুজিম মুশাইয়াদা। যদি এমন কোন অট্টালিকা তৈরি করো, গড় বিল্ডিং তৈরি করো, যেটা কোনো দরজা নাই, জানালা নাই, ভেন্টিলেটর নাই, সেখানেও নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট তারিখে যখন আপনার হায়াত শেষ হয়ে যাবে, তো মালাকুল মউতকে আপনার প্রাণটাকে, জীবনটাকে এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন খতম করে দিবেন। এই জন্য আজকে আমরা যে 60টা জানাজা পড়ছি ইস্ট লন্ডন মসজিদে। ইস্ট লন্ডন মসজিদ হচ্ছে ব্রিটেনের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে বড় মসজিদ, যেখানে প্রায় 10,000 মুসল্লি একসাথে শুক্রবারে জামাত আদায় করেন। এখানে প্রতি শুক্রবার, জুমাবার কোনো ম্যাটার নাই, এভরিডে জোহরের নামাজের পরে 2টা, 3টা, 1টা, 5টা জানাজা হতেই থাকে। কিন্তু এটা থেকে আমার প্রিয় ভাই আমিনুল ভাই যেটা বলছেন, শিক্ষা হচ্ছে এখান থেকে এটাই আমাদেরকে, আপনাকে, আমাকে শিক্ষা নিতে হবে যে আমিও একদিন এইভাবে লাশ হয়ে চলে যাব মসজিদে, আপনার আমার জানাজা হবে, কিন্তু কখন হবে সেটা জানি না। প্রস্তুতি নিতে হবে, সব সময় প্রিপারেশন থাকতে হবে, প্রিপেয়ার থাকতে হবে যে মৃত্যু যখনই আসে তখনই যেন আমাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কলিমার সহিত, ইমানের সহিত, তাসবির হালতে, নামাজের হালতে, সেজদার হালতে, রমাদান মাসে যেই সমস্ত স্পেশাল মাস, দিন, বছর, সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুমিনের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন, ওই দিনের স্পেশাল একটা সময়ে, স্পেশাল একটা মাসে ইমানের সহিত যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মৃত্যু দান করেন, এই দোয়া আল্লাহর কাছে কামনা করা এবং সব সময় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেওয়া। এবং একজন ভাই বোন মৃত্যু হলে তার জানাজায় হাজির হওয়া, তার দাফন কাফনে হাজির হওয়া এবং শিক্ষা নেওয়া যে আমাকেও একদিন চলে যেতে হবে, কিন্তু কোন দিন যাব সেটা আমি জানি না। এই জন্য সব সময় সার্বক্ষণিক মৃত্যুর জন্য আপনাকে আমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমাদের সবাইকে মৃত্যুর জন্য, যেটা সর্বজন স্বীকৃত, দুনিয়ায় যত মতবিরোধ আছে, যত দেশ আছে, যত জাতি আছে, যত গোষ্ঠী আছে, যত মতবাদ আছে, কিন্তু প্রত্যেক মতবাদের, মতবিরোধের ঊর্ধ্বে হচ্ছে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ একমত যে মরতেই হবে। যেহেতু মুসলিম, নন মুসলিম, যেই ধরনের মানুষই হোক, যাদের প্রাণ আছে, ওরা একদিন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং এটার মধ্যে কোনো ধরনের কোনো তারুদ, কোনো ধরনের কোনো বিতর্ক, কোনো দ্বিমত কারো নাই। সেহেতু আপনাকে আমাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করার জন্য সর্বাবস্থায় সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে, যাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইমানের সহিত আপনাকে আমাকে মৃত্যু দান করেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমাদের সবাইকে বুঝার এবং আমল করার তৌফিক দান করেন। ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জাযাকুমুল্লাহ খাইর আমিনুল ভাই। বারাকাল্লাহু ফিকুম। ভাই কিছু জানেন? ওকে ভাই, প্রথমে হইল গিয়া আমি মাত্র আমরা শেষ করে নিলাম ইনশাআল্লাহ। বিদায় নেওয়ার আগে কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস সকল আপনার কাছে একটা ইনফরমেশন শেয়ার করতাম। তার আগে হইল গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা হাদিস হইল গিয়ে, আপনি যদি আতরের ব্যবসায়ী হল লগে সম্পর্ক তখন আতরের দোকানে গেলে আতর যদি নাও কিনই, আতর লাগাইয়া বা আতর গ্রাম তামা ফেলা ফিরিয়ে আতরটা লাগাইলাই
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের উপরে আমল করিলাই। আসসালামু আলাইকুম শেখ, ভালো আছেন না আপনি? আলহামদুলিল্লাহ। প্রথমে আমরা এই আমলটা করিলাই, আমরা আতর লাগাই দেখো এটা হলো কি বালা মানুষের লগে সম্পর্ক থাকবো, আপনি বালা জিনিস জানবো। আতরের ব্যবসায়ীর লগে সম্পর্ক থাকলে আপনি যদি আতর নাও কিনেন, আতরের দোকানে গেলে গ্রান লাগাই যাই, ভাই দোকান আপনার গ্রান লাগাই এনে দাও। মাশাআল্লাহ, ওই দেখো আতর, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, দোকা জাযাকাল্লাহু খাইরান, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। এইটা হলো কি নিয়ম। আর দিন আনি আপনি বাদ মানুষের লগে থাকেন, বাদ যদিও আপনি করেন না, একদিন না একদিন দেখা যাইব তার এই আসরটা আপনার ফিরে দিতে পারে। আজকে যে জিনিসটা আমরা মাত্র লাইভটা শুরু হয়েছে, এটা হলো কি আমরা 7 জনের জানাজা পড়ছি ইসলামের মসজিদ। এই 7 জনের মধ্যে কিন্তু 4 জন আসলা পুরুষ, 3 জন লাগি মহিলা। আপনারা মুফতি আব্দুল মুনতাকিম ভাইয়ের লগে মাছি প্লাস ইসলামের মসজিদ যাচ্ছেন, আপনারা একটা টেস্ট হয়েছে, আমি আমার নিজের লগে টেস্ট করে আইছি বেমারর। এর বাদে কেন মাছি আমরা মৌলানা সাহেবের লগে দেখা হয়েছে, তাই আমরা রিমাইন্ডার দিচ্ছি। ভাই বোন নকল বাংলা একটা কথা আছে, এমন জীবন করিবে গঠন, মরিতে হাসিবে তুমি খাদিবে ভুবন। আর আমি আমিনুর চৌধুরী সব সময় কই, এমন জীবন করবা গঠন যাতে মরার সময় পড়তে পারেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, আর আপনি মারা যাওয়ার বাদে মানুষে আপনার লাগি দোয়া করেন। দেখো আজকে এই যে 7 জন ভাই কিছু কইতানি, ওকে, আজকে এই যে 7 জন তারা কিন্তু যা করিয়া গেছে তারা আমলের মাঝে লগে হরি লইয়া গেছেন, আল্লাহু আকবার। আর কি হইব, তারা যে আমল সাদাকাতুল জারিয়ার খাম যেটা করিয়া থইয়া গেছেন, এইগুলা তারা মারা যাওয়ার বাদে ও এখন যেটা আছে এটা কন্টিনিউ থাকবো। আপনি আমি চিন্তা করুক, অনেক সময় আছে দেখা যাইব দেলোয়ার হোসেন সাইদি সাহেব তাইন মারা যাওয়ার বাদে লক্ষ লক্ষ মানুষে তার লাগি দোয়া করছেন, ফুলতলি সাহেব মারা যাওয়ার বাদে লক্ষ লক্ষ মানুষের দোয়া করছেন, গৌরপুরি সাহেব, কুরিয়ার সাহেব, অনেক বড় বড় আলিম উলামা হল আছেন, তারা মারা যাওয়ার বাদে কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ মানুষের দোয়া করছেন। আপনার আমার হয়তো এরকম লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ আমার কিবা এরকম স্টেজে আমরা গেছি না দোয়া করতে না, কিন্তু আমি যে জিনিসটা হই কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ মানুষ দূরেই তুকা। প্রথমে হইল কি আপনি আমি মারা গেলে আমার মায়, আমার বাপে, আমার বইনে, আমার ফ্যামিলি মানুষ আমার লাগি দোয়া করবানি, আমার ফ্রেন্ড বন্ধু আমার লাগি দোয়া করবানি, এই মৌলানা সাহেব যদি খবর পাই আমিনুর চৌধুরী মারা গেছেন দোয়া করবানি, এই বাইয়ে দোয়া করবানি। এটাই লোক ইম্পর্টেন্ট। আপনি যার লগে সম্পর্ক, যার লগে আপনি চলা ফিরা কররা, উঠা বসা কররা, তারা আপনার লাগি দোয়া করবানি। ও জিনিসটা আপনার নিজের সেলফ রিফ্লেকশন করুকা। যদি না করেন তাহলে আপনার নিজে এখনো সময় আছে, সুযোগ আছে, আপনি এমন পাঠে চলুকা ফ্যামিলির লগে যাতে আপনি মারা যাওয়ার বাদে তারা দোয়া করেন, খান দই, তারা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেন, সাদাকা করে আপনারা লাগিয়া দোয়া করেন যে আল্লাহ আমার এই অমুক ভাই মারা গেছেন, অমুক চাচা, অমুক বাগনা বাতিজা মারা গেছেন, খুব ভালো মানুষ আসলা, সম্পর্ক রাখছিলা, এলাকার মানুষ দোয়া করেন। রমাদান আইলে এই মানুষটা প্রত্যেক বছর আমরা সাহায্য সহযোগিতা আপনার লগি নাম্বার 1 ইম্পর্টেন্ট জিনিস। সেকেন্ড হইল গিয়া আপনি এইরকম মানে তারা লগে ব্যবহার করুকা যাতে আপনি আমি সবসময় কথা রাখই মানুষের লগে এমন পাঠে ব্যবহার করবা আপনি তারার দ্বারা যত সময় থাকুন আরো বেশি সময় থাকার লাগি মানে আগ্রহ জাগে, ইচ্ছা করে মানুষে। আর যে সময় আপনি তারা কাছ থেকে দূরেই যানগি তারা আপনার লাগি দোয়া করেন। সো প্লিজ আমরা এই কামটা করতাম যাতে আমরা মানুষের সামনেও থাকলেও মানুষের আমরা লাগি দোয়া করেন, আমরা মারা গেলেও মানুষের দোয়া করেন। এমন অবস্থা যাতে হইতো না যাতে মারা গেলে মানুষে হইতো আল্লাহ এগু মরছে নি আফদ হরছে, এলাকার মাঝে বড় অশান্তিত আসলাম, সন্ত্রাসী আসিল, সুর আসিল, ডাকাইত আসিল, বেনমাজি আসিল, মদকুর আসিল, কিংবা এই মানুষের কাছে কোনো বালা খামলে ব্যারিস্টার হয়েছেন, কি কেউ সলিসিটার হয়েছেন, কিন্তু খামো গেলে ঘুরাইও নাইলে পয়সা নিতা গিয়া তাহলে তার সিকিউরিটিরে দিও তাই ঘুষ নেওয়াই নিতা ডাইরেক্ট না নিলেও এইরকম যাতে আমরা ব্যবস্থা না হয়। দুনিয়ায় আপনি আজ মাটির উপরে আসেন, আপনি হয়তো অনেক সম্পদশালীর মালিক হইতে পারেন, অনেক কোটি কোটি টাকার সম্পদ হইতে পারেন, কিন্তু এই কোটি কোটি সম্পদ টাকার মালিক সম্পদে আপনার কোনো খামাইতো নাই, কোনো খামাইতো নাই। বাংলাদেশে দেখছেন গত কয়েকদিন আগে, সিরিয়াত দেখছেন কোটি কোটি টাকার সম্পদ, অনেক পাওয়ারফুল ক্ষমতাসীন মানুষ সকল কি অবস্থা হয়েছে, সেকেন্ডের ভিতরে সব শেষ। তো ক্ষমতা আপনার মাটির উপরে আপনি যতই ক্ষমতাসীন মানুষের নাখানে, শক্তিশালী মানুষের নাখানে, মাটির নিচে গেলে কি সব সমান। সো দুনিয়ার মাটির উপরে থাকা অবস্থায় এত ক্ষমতার বাহাদুরি করবানা কারণ এটা কোনো খাম হইতো না। আউকে আমরা সবাই দোয়া করি আল্লাহ গেছে আজকে যে 7 জন মারা গেছেন আল্লাহ সবরে মাফ করে দিয়া জান্নাত দান করতা, যারা দুনিয়াতে আছে নেক হায়াত দিতা, সুস্থতা রাখতা, ইমানে আমলে রাখতা। আমরা আত্মীয় মুমিন মুসলমান যে যেখানে মারা গেছেন আল্লাহ সবরে জান্নাত দান করিয়া তারারে জান্নাত আলা দান করতা, গুনাহ খাতার আল্লাহ মাফ করে দিতা। আর ফ্রি টাইমটা ইউজ করবা সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম, আস্তাগফিরুল্লাহ, ইন্নাল্লাহা গাফুরুর রহিম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কইছেন যে ব্যক্তি এই তাসবিহ হল ফরন সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আসমানের নিচে জমিনের উপরে যত খালি জায়গা আছে আল্লাহ নেকি দি বইরা দিন, আর জান্নাতে একটা করে গাছ লাগানি। আল্লাহু আকবার, আসমানের নিচে জমিনের উপরে কতখান খালি জায়গা চিন্তা করেন, সুবহানাল্লাহ। এই জন্য ব্যবসা বাই ইনতে কররা, এখন কোনো কাস্টমার নাই আলহামদুলিল্লাহ, কিন্তু ব্যবসার মাঝে বইয়া বইয়া তো পারলে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার কইতা পারই। সো
আল ফুরকানকে সবাই জানো ফেমাস শপ আমার বড় ভাইয়ের শপ আল ফুরকান। সো এই জন্য বইয়া ব্যবসা কররা কেন বইয়া সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার সাজিসাবো কিন্তু আইসলা এই শপ সুবহানাল্লাহ। তো আল্লাহ এই শপের মধ্যে বরকত দান করুকা। আর এই শপের মধ্যে আপনারা মাল কিনা নিবা, ডিসকাউন্ট যদি না দেন আপনারা রে বালা ডিসকাউন্ট দিন, আমার লগে যোগাযোগ করবা, আমি মাতিয়া দিব ইনশাআল্লাহ। খাফরও মালও বালা পাইবা, আতরও গেরার আছে। আপনারা দেখে ফ্রি আতর নিতা চাই আইবা না, আতর লাগাইয়া দিবা, ফ্রি লাগাইয়া দিবা ইনশাআল্লাহ, বাদ যাইবা সময় একটা কিনা নিবা ইনশাআল্লাহ। সো আপনারা করবা কিতা, এই যে জিকির আপনি আঠিয়া যায়রা, আপনি ফিয়াইজ খাটরা তেল বাগার দেরা, কিংবা আপনি বাজারও যায়রা, স্কুলে যায়রা, মসজিদও যায়রা, আপনি জিকির ফরুকা। কিয়ামতের দিন এই রাস্তায় আপনার লাগে সাক্ষী দিব। আপনি মিনিকিদিন কররা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়তে ওযুও লাগে না, মসজিদে যাওয়া লাগে না, তাসবিহও লাগে না, আপনি মনে মনে খালি পড়তে থাকা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আপনি কন্টিনিউ ফরুকা সুবহানাল্লাহি বিহামদি সুবহানাল্লাহিল আযীম কন্টিনিউ ফরুকা, আস্তাগফিরুল্লাহ ইন্নাল্লাহু গফুরুন কন্টিনিউ ফরুকা। আর এখন কি বেশি করে ফরুকা আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রাজাব ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান, বেশি করে ফরুকা। অনেকে মানুষে এই দোয়া হল ফরছেন, কিন্তু আজকে এই দিনে 7 দিনে তারাও কিন্তু দোয়া ফরছিল। আজকে তারা রামাদান আইবার আগে তারা দুনিয়াতে গেছেন। আপনি আমি জানি রামাদান ফাইমু কোনো গ্যারান্টি নেই, বাট আমরা আশা করতাম আল্লাহর কাছে চাইতাম আর বিশ্বাস করি এই দোয়াটা করতাম ইনশাআল্লাহ। আর বেশি করে জান্নাত চাইবা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কইছেন আপনার সময় জান্নাত চাইবা, জান্নাতুল ফেরদাউস চাইবা। اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কইছেন যে ব্যক্তি এই দোয়া 3 বার পড়বা, জান্নাতের রিকোয়েস্ট করবে আল্লাহ তাআলা জান্নাত দিলো কা, এবং জাহান্নামের রিকোয়েস্ট করবে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামটা কি maaf করে দিলো কা। আল্লাহু আকবার। জান্নাতের রিকোয়েস্ট করুন। আজকে যে আমিনুর চৌধুরীর লাগিয়া একজন কি এমপি রিকোয়েস্ট করেন বলে প্রধানমন্ত্রীর লগে দেখা করতা, প্রধানমন্ত্রী একবার না একবার শুনবা, কারণ এমপি রিকোয়েস্ট করা আমিনুর চৌধুরীর লগে দেখা করতা। এখন চিন্তা করুক যদি প্রাইম মিনিস্টার যদি ডাইরেক্ট উঠা হয় বলে না আমি আমিনুর চৌধুরীর লগে দেখা করতাম চাই, ডাইরেক্ট আমি থান করো যাইতাম ফার্মু। তো জান্নাতে যদি রিকোয়েস্ট করি বলে আল্লাহ তান্ডে জান্নাত আমারে দিলাও, জান্নাত তান্ডে দিলাও, আল্লাহু আকবার। চিন্তা করা না আল্লাহর কাছে রিকোয়েস্ট করবো জান্নাতে, আর জাহান্নামে রিকোয়েস্ট করবো তান্ডে মাফ করে দিলাও কা। একটু আগে মুফতি সাহেব কইছেন এই লাইভের মাঝে শুরুতে যেন সাইদুল ইস্তেকবাল যে মানুষে ফরবা সকালে একবার বিকালে একবার, এই দিনও কিংবা এই রাজ্য যদি মৌত হয় তার শহীদি মত নসিব হইব, তার আল্লাহ গুনাহ মাফ করাইয়া মত করাইবা সুবহানাল্লাহ। চিন্তা করানি সাইদুল ইস্তেগফার ফরতুইলে হিসনুল মুসলিম এখানে আপনারা আইলে পাইবা, ও ছোট দুয়ার বুকের মাঝে পাইবা। আপনারা আমি দেখাই দিলাই হিসনুল মুসলিম এই দুয়ার বুকের মাঝে পাইবা, যে কেন এই সাইদুল ইস্তেগফার আছে, সকাল সন্ধ্যার জিকির আছে, আপনারা পড়বা। যে মানুষের সাইদুল ইস্তেগফার একবারে ছোট দোয়া, আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বি লা ইলাহা ইল্লা আনতা খালাকতানি ওয়া আনা আবদুক ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ওয়াদিকা মাসতাতাত আউযু বিকা মিন শাররি মা সানাত আবু লাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়া ওয়া আবু বিযামবি ফাগফিরলি ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরু যুনুবা ইল্লা আনতা। এটা আমরা ফরমু ইনশাআল্লাহ। মনে রাখুন যেন আমি কিন্তু মৌলানা নাইও, আপনারা সবাই জানেন, যারা জানেন না দেখো আমি মৌলানা না, শেখও না, মুফতিও না, আমি আপনার মতো একজন ভাই, জাস্ট রিমাইন্ডার দিই। আর এখানে সাহস বেশি খেলে আছে, ও আমার লগে মৌলানা সাহস আছে, আমার ভুল হইলে তাই কারেকশন করে দিবা। আর আপনার মাঝে অনেক আলিম উলামা হল আছেন, লাইভ দেখো মুফতি সাহেব হল আছেন, আমার কথায় ভুল হইলে আপনারা আমার কারেকশন করে দিবা প্লিজ। মানুষের ভুল হয়, মনে রাখবা মানুষের ভুল হয়, ভুল মানুষের হয়, শয়তানের ভুল হয় না। শয়তানে জানে আপনারা জাহান্নামে লইয়া যাইতো, আর শয়তানে এটা লাগি চেষ্টা করিয়া যায়, আর মানুষের ভুল হয়। আমি মানুষ, আমার ভুল হইতে পারে, আমারে মাফ করে দিবা, আমারও শিক্ষা দিবা আপনারা, আমি শিক্ষা করবো, আমি একজন স্টুডেন্ট, সো শিক্ষার মাঝে থাকুন ইনশাআল্লাহ। জাযাকাল্লাহ খাইরান। মাত্র কথা ভুলিলে মাফ করবা, আমি সরি হয়ে যারা আপনারা কইতাম হোয়াটসঅ্যাপল হোসাইড দেখাইলি মোর হসপিটাল, আমি এখন হসপিটালে যাওয়া লাগবো। আমার ওয়াইফে ফোন করা লাইভের মাঝে আমি দেখলাম বারবার ফোন, আর আমার ওয়াইফ হসপিটাল, আমি আবার করে আমার ওয়াইফের সহ আরো যত মানুষ অসুস্থ আছেন সবার লাগি দোয়া করবা, আল্লাহ সবের সুস্থতা দান করতা, ইমানে আমলে রাখতা, আর এই অসুস্থ নিয়ামতরে আল্লাহ বদলাইয়া সুস্থতা দান করতা। আর বেশি করে পড়বা আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফিয়া, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফিয়া, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফিয়া। আজকে নো বিদায় নেই, আপনারা যে চ্যানেল থেকে দেখরা, যে পেজ থেকে দেখরা, প্লিজ আজকে লাইভটা শেয়ার করে দিয়া অন্যজনের দেখার সুযোগ করে দিবা। আপনারা শেয়ার কারণে যত হাজার মানুষ, যত শত মানুষে মৌতর কথা একবার মনে হইব, মৌতর কথা মনে হইব, জান্নাতের লাগি দোয়া করবা, জাহান্নামের কথা ডরাইবা, কিংবা একটা বালা কাম করবা, এটা সব আপনারা পাইবা। আপনারা অনেকে সালাম কইছেন, ওয়ালাইকুম আসসালাম, অনেকে মাশাআল্লাহ লেখছেন, জাযাকাল্লাহ খাইরান, অনেকে আমিন লেখছেন। আপনারা মনে রাখুন যেন আপনারা ফেসবুকও আমিন লেখছেন, কিংবা ফেসবুকও লেখছেন সুবহানাল্লাহ মাশাআল্লাহ। প্রত্যেকটা জিনিস আপনারা লেখছেন ফেসবুকের মাঝে, কিন্তু ফেরেশতা হলে আপনারা আমলের মাঝে লেখরা, আল্লাহু আকবার। তো আপনারা একবার লেখছেন সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার, যত মানুষে যতবার লেখছেন, আর যারা এখনো লেখছেন না, যারা ভিতরে মনে মনে পড়ছেন কিংবা খানে শুনছেন, প্রত্যেকের লাগে কিন্তু ফেরেশতা হলে আপনারা আমলের মাঝে লেখরা। তাই যত বালা জিনিস হয়, বালা খাম হয়, এখানে মাঝে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করবা। আমি সব সময় কই বালা খামে অংশগ্রহণ করতে হলে কুটিফুটি হওয়া লাগে না, লন্ডনী হওয়া লাগে না, বিদেশি হওয়া লাগে না, বালা খাম করতে হলে একটা বড় মন লাগে।
বড় মন হইলে আপনি বালা কাম করতে পারবা। কারণ যে সময় মানুষের বালা কথা কইবা বালা কাম করবা তখন আপনি শুনবা, আপনার সময় থাকলে আপনি অন্য গিয়ে অ্যাটেন্ড করুকা, উপস্থিত হোকা। যদি এও সময় থাকে না আপনি খানে শুনবা, সাহায্য করবা, টেকা দি পারেন, পয়সা দি পারেন, যে কোনো ভাবে সাহায্য সহযোগিতা করবা ইনশাআল্লাহ। আর মনে রাখুন আপনি দুনিয়ার যে খামুই করেন না কেন, লুকাইয়া করুকা আর দেখাইয়া করুকা, আপনি মনে করো হয়তো লুকাইয়া কররা, কিন্তু ফিরিস্তা হলে আপনার লগে আসেন হেরা কিন্তু আমলও লেখা। বলে আমি করে লুকাইয়া গিয়া করিলাই, বলে আমি কেস থেকে 2টা টাকা মারিলাই, 5টা টাকা ফাউন মারিলে, ক্যামেরা ইনো দেখতো না, আগজ করে হারাইমু টেরু হইতো না, ফ্রেন্ডে কই মুদি মানে তুমি পরে হইয়া মারি দিলাম, না 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 না, আপনি মনে করা লুকায়রা, কিন্তু লুকায়রা না, ফেরেস্তা হলে আপনার আমলের মাঝে লেখি লইবা। সো সবরে লুকাইতে পারবা, ফেরেস্তারে লুকাইতে পারতা না, আল্লাহরে লুকাইতে পারতা না। বলে আমার হাজবেন্ডে দেখতা না আমি 10টা টাকা পকেট থেকে নিয়ে গি, কিংবা আমার বাইয়ে দেখতা না, বইনে দেখতা নাই, কিংবা আমি দান এক মুঠ খাওয়াইলে আমার গরুরে জিনাইতা করে না জানো প্লিজ। কারণ ফেরেস্তা হলে দেখরা। তো যে খাম আপনি কররা সোশ্যাল মিডিয়াত লুকাইয়া করুকা, দেখাইয়া করুক, আমি ফেক আইডি দিয়ে করলাম, আপনি জানেন এটা আপনার আইডি, মানুষ হয়তো জানতো না এটা আপনার আইডি, আপনি মনে করেন এটা আপনার ফেক আইডি, বাট আল্লাহ তো জানরা এটা আপনার আইডি, ফিরিস্তা হলে জানরা তো এটা আপনি এটারে লুক আফটার করা, কন্ট্রোল করা। এই ফেক আইডি দিয়ে যদি আপনি কোনো জায়গায় বাদ জিনিস করেন, বাদ জিনিস শেয়ার করেন, কিয়ামতের দিন ইথার লাগিয়ে জবাবদিহি করা লাগবো। আপনারা আলিম উলামা মুফতি সাহেব হলে কিবা আমি রাইট করলাম না রং কইলাম মৌলানা সাহেব, জাযাকাল্লাহ খাইরান। সো প্লিজ প্লিজ আপনারা খেয়াল রাখবা, বলে আমরা ফেক আইডি দিও, বলে যদি কোনো জায়গা গিয়ে করে গালি দিলাই, বলে আমি বিএনপি করি, আমি জামাত ইসলাম করি, আমি আওয়ামী লীগ করি, আর আমি ফেক আইডি দি মানাইয়া আমি আমার অপোজিশন পার্টির গিয়া গাইলেইমু, বাদ জিনিস কইমু, না 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 না, ইকান করেন না জানো। যদি আপনি বাদ জিনিস কোনো ফেক আইডি দিও করেন, কিয়ামতের দিন ইঠার লাগি জবাবদিহি করা লাগবো। সো বালা থাকবা, দোয়া করবা, জাযাকাল্লাহ খাইরান। মাথা কথা বলিলে মাফ করবা, অন্য সময় লাইভের মাধ্যমে না ভিডিওর মাধ্যমে আপনার লগে দেখা হইব। যদি দেখা না হয় এর ভিতরে যদি মারা যায় আমার লাগি দোয়া করবা, মারা না গেলেও দোয়া করবা, মারা গেলেও দোয়া করবা। দোয়া করলে আপনারা লাভ হইব, আমার থেকে আপনারা বেশি লাভ হইব। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে কইছেন কোন মুমিনে যদি আরেক মুমিনের আফরকে দোয়া করেন তখন ফেরেশতা হলে থান লাগি দোয়া করেন। আপনারা আমার লাগি, আমরা মৌলানা সাহেব লাগি, আমার ইবাইল লাগি যেটা দোয়া করবা, ফেরেশতা হলে আপনারা লাগি দোয়া করবা। আর আমরা স্পেশালি আজকের এই যে 7 জন মাইতার লাগি দোয়া করবা, যারার উদ্দেশ্যে আজকে লাইভ শুরু করছি, আল্লাহ যাতে তারারে মাফ করে দেন, জান্নাত দান করেন, ফ্যামিলির যাতে আল্লাহ সবুর দান করে দেন, আর আমরা যাতে আল্লাহ মওতের সময় খলিমা নসিব করেন। জাযাকাল্লাহ খাইরান। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।